تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروان فروغ صبح دانایی کتاب امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشد. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони Точикистон манзуратон мегардонем. 30 май дар шаҳри душанбе нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. Президенти ҷумҳурии Точикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо иштирок ва суханронӣ намуданд. I was born in silence, above the clouds, where the earth meets the sky, high in the heart of Tajikistan. The sun kissed my peaks. The wind sang around me. I was strong, steady, ancient, winter after winter. I grew, patient and quiet. Snow by snow, layer by layer. They called me eternal. And every spring, I woke up the world below. I became rivers. I flowed through your valleys, fed your fields, and filled your cups. I was your orchards, your apricots and wheat. I was the heart of your gardens, the pulse in your cities, the song in your streams. You didn't always see me, but I was there. In your bread, in your tea, in the hands of every farmer, in the smile of every child. I gave without asking. But now, I am melting. Too fast. Too soon. The winters are shorter. The snow too thin. And the mountain no longer holds me. I am falling apart. Shrinking. Fading. The rivers sometimes rush wild or dry before they reach your fields. Floods come without warning. Then droughts follow in silence. The balance is slipping away.
If I disappear, your rivers will forget how to flow. Your lands will turn to dust. Your forests will fall silent. And thirst, real cruel thirst, will knock on every door, not just yours, but your children's and theirs after them. But this is not the end of my story. با همه کشورهای عضو برای همکاری در قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرک‌ها منتداری خود را ابراز نموده برای متحد ساختن تلاش‌ها جهت تطبیق هدفمندانه این قطعنامه دعوت می‌نمایم. You are not powerless. You can stop the warming, stop the melt. Protect me. You can plant. You can restore. You can choose wisely, live gently, and speak for those who have no voice. Because I'm still here, still flowing, still fighting. I am the glaciers. I am melting, but I still believe in you. Your Excellency, President of the Republic of Tajikistan, Mr. Emomali Rahmon. جناب عالی محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جنابان و خانمان، با صمیمیت کامل همه شما را به افتتاح کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیرک‌ها خوش آمدید میگویم. در شویتزاریا یک حالت روی داد که واقعا طبیعت با ما بازگوی خود را نشان میدهد و در اینجا ما همکاری های خود را پیشه میگیریم جهت حفظ پیرک‌ها و این در اساس همکاری ها هماهنگ ساختن فعالیت ها برای به مقصد رسیدم و من خواهش میکنم که محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رشته سخن را به شما دهم. لطفاً. عالی جنابان، محترم رهبران هیئت‌ها، خانم‌ها و جنابان، شما را به تاجیکستان که نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیرک‌ها را میزبانی میکند صمیمانه خیر مقدم میگویم. این کنفرانس قدم مهم در سمت تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرک‌ها می باشد. همایش امروزه برای تبادل افکار وابسته به این موضوع حیاتاً مهم، اینچنین استفاده عاقلانه ذخیره آب عرصه مکالمه سودمند را فراهم می‌آورد. اشتراکداران گرامی، آبشوی با صورت پیرک‌ها امروز به یک بحران گلوبالی زمان ما تبدیل یافته. در طول 10 سالهای آخر آنها با سرعت بلند کاهش می‌یابد. این روندی تشویش‌آور در تاریخ انسانیت بی سابقه است. طبق ارزیابی کارشناسان سال 2023 بزرگترین کاهش سالانه حجم پیرک‌ها به قید گرفته شد. در نتیجه 600 گیگاتن آب آشامیدنی تلف یافت که سبب بلندشوی سطح میانه اقیانوس جهانی گردید. تغییریابی اقلیم علاقه باعث نابود شدن تقریباً 3/1 پیرک‌های کوهی در سراسر جهان گردیده است.
این روند تنها مشکلات اکولوژی نبوده و بسیار ساحه‌های حیات انسانیت علاقمندی زیست دارد. پیریخ‌ها در سیاره ما همچون یکی از سرچشمه‌های اساسی آب نوشاکی به حساب رفته، حفظ آنها زمینه را برای رسیدن به اکثر هدف‌های رشد استوار مهیا می‌سازد. همزمان با این آبشوی با سرعت پیریخ‌های قطبی سبب آبخیزی‌ها در کشورها و شهرهای ساحلی شده، میلیون‌ها آدمان را از منزل‌هایشان محروم می‌سازد. گذشته از این، روند مذکور باعث کم شدن حدود خشکی کشورها و عامل مهاجرشوی اهالی می‌گردد. واضح است که به تلاش‌های فوری و فعال مطابق سازی که به هدف 1.5 درجه‌وی سازشنامه پاریس موافقت می‌کند، این تمایل عاقبت‌های فاجعه‌بار خواهد داشت. پیریخ‌ها و قبط‌های یخبندی در گردش اقیانوس‌ها نقش اساسی دارند. آنها همچون تنظیمگر اقلیم معتدل طبیعی در سیاره ما عمل می‌کنند. طبق ارزیابی کارشناسان در حالت زیاد گردیدن حجم پرتاب گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر، متناسباً حجم ضرر اقتصادی نیز به دولت‌های آسیب پذیر افزایش می‌یابد. در صورتی تا 2 درجه بالا رفتن حرارت هوا، نابود شدن 3/1 دیگر پیریخ‌های جهان پیش بینی می‌گردد. از این لحاظ ما باید تمام کوشش را به خرج دهیم که اجرای سازشنامه پاریس عاید به اقلیم تأمین گردد و تدبیرهای ضروری را برای پیشگیری افزایش حرارت گلوبالی اندیشیم. حاضرین گرامی، آبشوی با سرعت پیریخ‌ها روند تأمینات آب را خللدار کرده و امنیت آزگوار تهدید و با استحصال نیروی برق تازه تأثیر منفی می‌رساند. این روند در اکثریت حالت‌ها خطرهای زیاد ایجاد نموده، نابرابری اقتصادی و آسیب پذیری اهالی را می‌افزاید. بخصوص در منطقه‌های کوهستان، روند آبشوی با صورت پیریخ‌ها باعث آبخیزی، آمدن سیل و فرآمدن یخ گردیده و انفراستراکچورها ضرر کلان می‌رساند. کشور ما که 93% مساحت آن را کوه‌ها تشکیل می‌دهند، همچنین روبروی آفت‌های طبیعی وابسته به آب از جمله آبشوی با سرعت پیریخ‌ها همانا آسیب پذیر باقی می‌ماند. تاجیکستان همچون کشور دارای بزرگترین پیریخ‌های آسیای مرکزی امروز با این بحران دچار شده است. تاکنون از 14,000 پیریخ تاجیکستان که منبع تشکل تا 60% آب تازه در منطقه می باشند، 1,300 عدد آنها پوره آب شده نابود گردیده است و روند آبشوی با سرعت پیریخ‌های ما همانا ادامه دارد. تلفات پیریخ‌ها نه تنها به میراث طبیعی ما بلکه به حیات میلیون‌ها نفر در منطقه تهدید می‌کند. محترم اشتراکداران کنفرانس، می‌خواهم به طور واضح قید نمایم که حفظ پیریخ‌ها تنها مشکلات کشورهای دارای پیریخ‌ها نیست، بلکه یک بحران گلوبالی قابل توجه فوری جامعه جهانی میباشد. فعلا در کشور ما جهت آموزش پیریخ‌ها ساختارهای ضروری فعالیت دارد. در برابر این باید گفت که امکانیت‌های فنی و تکنیکی ما مثل ده‌ها کشورهای دیگر دارای پیریخ‌ها محدودند.
با مقصد مانیتورینگ فراگیر پیریخ‌ها، اینچنین برنامه‌ریزی و تطبیق چاره‌های تأخیرناپذیر برای حفظ پیریخ‌ها ما باید همکاری‌های موثر را با همه شریکان گسترش دهیم. در این زمینه همچنین نوآوری‌های ذهنی و کمک‌های مالی و تکنیکی ضرور می‌باشد. پیریخ‌های تاجیکستان نه تنها منبع بزرگ آبی دریاهای آسیای مرکزی به شمار می‌روند، بلکه در نگهداری استواری اقلیمی منطقه نقش کلیدی را اجرا نموده برای حفظ اقلیم گلوبالی نیز اهمیت مهم دارد. ضمناً حالت کنونی این پیریخ‌ها تحقیقات علمی دقیق را طلب می‌کند. قابل ذکر است که آموزش نمونه یخ از پیریخ ونج یخ مشهور با نام فیچنگا در جهان یکی از پیریخ‌های کلانترین واقع در خشکی با درازی 77 کیلومتر و قفسی تا 1 کیلومتر میتواند برای انسانیت تاریخ هزار ساله‌های اقلیم را آشکار نماید. با در نظر داشته جایگیر بودن زیاده از 60% پیریخ‌های منطقه در تاجیکستان، پیشنهاد می‌نمایم که یک جا با شریکان رشد و پژوهشگاه‌های علمی و تحقیقاتی اکسپدیسیون فراگیر آموزش پیریخ‌های تاجیکستان را تشکیل کرده در کشور ما یک آزمایشگاه منطقوی یخشناسی تأسیس داده شود. ما از همه شریکان و جانب‌های منفعت‌دار دعوت می‌نماییم که این تشبث را دستگیری نمایند و به این وسیله در تطبیق 10 ساله عمل برای علم‌های یخشناسی سال‌های 2025-2034 سهم مناسبی خود را گذارند. حاضرین گرامی، در برابر سبب‌های اساسی مثل تغییریابی گلوبالی اقلیم و آلوده شوی هوا که با آبشوی پیریخ‌ها آورده می‌رسانند، اینچنین خاکباریش‌های شدید در طول چند ده ساله اخیر با این روند در منطقه ما صورت می‌بخشد. یکی از مشکلات دیگری با پیریخ‌ها خاص در کشور بلندکوی ما خطر کنده شوی کل‌های پیریخی میباشد که در نتیجه آن منطقه‌های اهالی‌نشین و انفراستراکچور آنها خراب شده، در بعضی موردها حتی تلفات جانی را به بار می‌آورد. در برابر این بعضی از پیریخ‌های تاجیکستان خصوصیت لغزیدن را دارند که سبب به وجود آمدن مشکلات جدی می‌شوند. با در نظر داشت آن که پیریخ‌های تاجیکستان در بلندی از 3,500 تا 7,500 متر از سطح بر و در منطقه‌های دشوارگذر کوهستان جایگیر شدند، راه اندازی هر گونه برنامه‌ها برای حفظ آنها به مشکل‌های زیاد دچار می‌گردد. بنابراین ما پیشنهاد می‌نماییم که شریکان رشد و سازمان‌های بین‌المللی جهت حل این مشکلات با ما همکاری‌های سودمند را به راه مانند. اکثریت پیریخ‌های تاجیکستان از جمله پیریخ ونجیخ فیچنکا در قطار کوه‌های پامیر جایگیرند. آنها جزئی باغ ملی تاجیکستان محسوب میشوند و به نامگوی میراث جهانی یونسکو وارد شدند. وابسته به این حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که برای حفظ گوناگونی طبیعی این باغ نادر برنامه مخصوص را راه اندازی نماید. محترم اشتراکداران کنفرانس، تاجیکستان طی 20 سال اخیر روزنامه آب و اقلیم را در عرصه بین المللی فعالانه پیشبری نموده، همزمان با این ضرورت واکنش فوری و مشترک را جهت حفظ پیریخ‌ها تاکید می‌کند. با در نظر داشت اهمیت مسئله مذکور،
با ابتکار تاجیکستان در اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها و 21 مارس روز جهانی پیریخ‌ها اعلان گردیده در نزد سازمان ملل بنیاد اعتماد بین المللی عاید به حفظ پیریخ‌ها تأسیس داده شده است. ضمناً دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی و منطقوی را ضرور است که با مقصد تأمین فعالیت با ثمر این بنیاد هرچی بیشتر سهم مالیوی خود را گذارند. علاوه بر این با تشبث جمهوری تاجیکستان و جمهوری فرانسه ماه اوگوست سال گذشته از جانب مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه عاید به اعلان کردن سالهای 2025-2034 همچون 10 ساله عمل برای علم‌های یکشناسی یکدلانه قبول گردید. باور دارم که جانبداری از قطعنامه مذکور با پیشبرد موضوع آب و اقلیم مخصوصاً تطبیق با ثمر هدف‌های پیش بینی شده سهم نظر است خواهد گذاشت. حاضرین گرامی، با در نظر داشتی اهمیت این گفته‌ها تاجیکستان از جامعه جهانی دعوت می‌نماید که برای حفظ پیریخ‌ها تدبیرهای تأخیرناپذیری قطعی اندیشد. در این ردیف تاجیکستان عملهای فوری زیرین را جهت کاهش دادن روند آبشوی پیریخ‌ها پیشنهاد می‌نماید. یکم، بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه جهانی عاید به نقش حیاتاً مهم پیریخ‌ها در تأمین ذخیره‌های آب آشامیدنی و حل مجموع مسائل رشدی استوار. دوم، تحکیم همکاری‌های بین المللی از جمله با جلب فعال عالمان و پژوهشگران، جامعه شهروندی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار برای حل مشکلات آبشوی با سرعت پیریخ‌ها و عاقبت‌های فراگیر آن. سوم، برای ماندن مانیتورینگ فراگیر و تحقیقات علمی با مقصد بهتر درک نمودن جریان تغییرآبی پیریخ‌ها و تأثیر آنها به نظام‌های اکولوژی یعنی اکوسیستم‌ها، ذخیره‌های آب، مسائل اجتماعی و اقتصادی و تغییرآبی گلوبالی اقلیم. جهت حل این مسئله پیشنهاد می‌گردد که کشورهای دارای امکانات جمع‌آوری معلومات دقیق عاید به حالت پیریخ‌ها بخصوص توسط ظرفیت‌های ماهواره‌ای تبادل دائمی اطلاعات را با کشورهای دارای امکانات‌های محدود در این جاده راه اندازی نمایند. چهارم، تطبیق اقدام‌های دستجمعی با مقصد برطرف نمودن عاقبت‌های اجتماعی و اقتصادی آبشوی با صورت پیریخ‌ها از جمله تأثیر آن به دسترسی به آب، حفظ امنیت آزخواری، استحصال نیروی برق و حفظ میراث فرهنگی و طبیعی. بخصوص برای حفظ نباتات و حیواناتی که در نتیجه آبشوی با صورت پیریخ‌ها از شرایط معمولی زیست خود محروم می‌گردند، باید چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشیده شود. پنجم، اکثریت چاره‌های به حفظ پیریخ‌ها روانه شده با تدبیرهای مربوط و حل مشکل‌های تغییریابی اقلیم هماهنگ و نزدیک می‌باشند. بنابراین ضرورت مساعدت با کشورها در تطبیق برنامه‌ها و استراتژی‌های مطابق شوی با تغییریابی اقلیم از جمله در منطقه‌های آسیب‌پذیر توسط روش‌های همگرایی از قبیل نظام‌های آگاهسازی پیشکی و کاهش خطر آفت‌ها به میان می‌آید. ششم، استفاده ثمرناک و جلب ذخیره‌های مالی
و فنی برای تطبیق عملی تشبسات، جهت حفظ پیریخ‌ها و سهمگذاری به بنیاد اعتماد بین المللی حفظ پیریخ‌ها. هفتم، تهیه و تطبیق استراتژی و برنامه‌های عمل در سطح‌های ملی و منطقوی به خاطر نسل‌های آینده. اینچنین پیشنهاد می‌نمایم که استراتژی گلوبالی حفظ پیریخ‌ها در سطح جهانی تهیه کرده شود. برای تطبیق می‌بایدی آن باید تجربه دیگر مکانیزم‌های موجوده به مثل کنونسی‌ها آید به تغییریابی اقلیم، گوناگونی بیولوژی، مبارزه بر ضد بیابانشوی و مانند آنها راه اندازی گردد. تاجیکستان این تشبس را در چارچوب سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد و از همه کشورها دعوت به عمل می‌آورد که از این اقدام پشتیبانی کنند. میهمانان عالی قدر، اطمینان کامل دارم که نتیجه های کنفرانس امروزه از جمله اعلامیه کنفرانس دوشنبه و مراجعت اشتراکداران کنفرانس همچون دعوت به اقدام های عملگرایانه جامعه جهانی برای سهمگذاری در روندهای مهم گلوبالی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار خدمت خواهد کرد. همچنین نتیجه های نشست امروزه به تشکل روند نو دوشنبه آید به حفظ پیریخ‌ها زمینه می‌گذارد. مقصد اساسی ما حفظ این ذخیره‌های حیاتاً مهم توسط تلاش‌های مؤثر مشترک جامعه جهانی با منفعت نسل‌های امروز و فردا میباشد. هر ذره تلف شده پیریخ‌ها باعث افزایش خطرها برای آینده انسانیت میگردد. بنابراین بیاید هر لحظه را غنیمت دانسته جهت حفظ گنج بی‌بهای طبیعت پیریخ‌ها برای تأمین آینده درخشان انسانیت سهمگذار باشد. امید دارم که جامعه جهانی در تطبیق سریع هدف و عهده‌داری‌های مربوط به آب و اقلیم بخصوص حفظ پیریخ‌ها و استفاده با ثمر و عاقلانه آب بیش از پیش تلاش خواهد کرد. از توجهتان سپاسگزارم و بار دیگر خوش آمدید میگم به شما. Thank you very much, Your Excellency. On behalf of the conference محترم جناب عالی، اجازه دید که از نام اشتراکچیان کنفرانس به شما محترم جناب پرزیدنت برای سخنرانی پرمحتوا و اندیشه‌های پرارزش جهت اهمیت تلاش‌های مشترک در حفظ پیریخ‌ها و پیشبری شما در این مسئله حیاتاً مهم اظهار سپاس نمایم. واقعاً سعی و کوشش‌های به اندازه شما در طول 20 سال اخیر برای فعالانه پیشبرد مسئله حفظ آب، اقلیم و پیریخ‌ها در روزنامه جهانی بخصوص قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان متحد درباره اعلان نمودن سال 25 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اینچنین تشکیل و برگزاری کنفرانس امروزه اهمیت اولین درجه دارد. تشکر زیاد محترم جناب پرزیدنت. مهمان محترم، در 12 ساله اخیر سازمان ملل متحد در پیشبرد تشبس‌های جهانی اوید به مسئله‌های آب و اقلیم شریک مهم تاجیکستان بود. از این رو من حالا با خوشحالی رشته سخن را به نایب اول کاتب کلی سازمان ملل متحد خانم امینه محمد می‌سپارم. لطفاً خانم امینه محمد. جناب عالی محترم امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جناب سرور وزیر پاکستان، محترم اشتراکچیان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با صمیمیت کامل حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم این کشور را با برگزاری این کنفرانس بین‌المللی سطحی بلند تبریک می‌نمایم و برای پیش‌صفی در تشبیر سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پریخو که از جانب سازمان اعلان شده است اظهار سپاس می‌نمایم. واقعا صداقت شما نسبت پریخو برج‌های آب جهان که تقریبا 70% ذخیره‌های آب تازه زمین را نگاه می‌دارند چراغی است که برای حفظ منبع حیاتاً مهم آب و تقویت عمل‌های اقلیمی امید می‌بخشد. از زمان قبول روزنامه 2030 اوید بر رشد استوار و سازشنامه پاریژ 10 سال سپری شد. حجت‌ها که برای آینده عادلانه استوار و تاب‌آور روانه شده است. امروز این کنفرانس در لحظه حل کننده برگزار می‌گردد با دعوت قطعی برای تبدیل عهده‌داری‌ها به عمل و شکل دادن راه رشد منبع اهل بشر. وقت اقدام حاضر است اما دیگر وقت برای به تأخیر گذاشتن آن نداریم. میخواهم سهم ارزشمند سازمان جهانی مترولوژی یونسکو، بانک واسطه رشد و دیگر شریکان صادق را که با همکاری این همایش و این روحیه مشترک را امکان‌پذیر ساختند مخصوصا ذکر نمایم. تلاش‌های پیوسته شما در سمت تحقیقات پریخو در 10 ساله عمل اوید به کریاسفر یعنی به پریخو برای سالهای 25-34 برای بلند برداشتن آگاهانی و تقویت دانش‌های علمی جهت حفظ توازن اکولوژی خیلی مؤثر میباشد. جنابان و دوستان، از سال 75 تا امروز زیاده از 9 تریلیون تن یخ نابود شده است. برابر یک قبط یخی غوثی 25 متر می باشد. سال 2024 بشریت شاهد از همه بزرگترین تلفاتی مثل پریخو گردیده است. این به همه جهت‌های حیات ما تأثیر می‌گذارد. این تنها بحران کوهی نیست بلکه فاجعه گلوبالی می باشد که عاقبت‌های وسیع دارد هم برای سوریه و هم برای انسانیت. تلفات پریخو امنیت آب و آذوقه را گوناگونی بیولوژی، اینفراستراکچور و ثبات جامعه جهانی را زیر خطر می‌گذارد. میلیاردها دمان برای آب آشامیدنی، آبیاری، روزگذرانی و برای تولید نیرو به پریخو تکیه می‌کنند. حفظ آنها برای زندگی و رشد استوار ضرور میباشد. آبشوی پریخو سبب بالوروی سطحی بحر نیز گردیده شهرهای بزرگ ساحل را زیر خطر می‌گذارد و میلیون‌ها را باعث مهاجرت می‌گرداند. هر یک میلیمتر بالوی بحر صدها هزار نفر را به خطر روبرو می‌کند. در نیجریه، در کشور من، از تأثیر بالوی بحر خودم احساس کردم و این یک تغییرات شدید را در اکوسیستم ها می آورد. غیر از تاثیرهای فیزیکی گوییم از دست رفتن پریخو به فرهنگ، تاریخ و هویت نیز ضرری جبران ناپذیر می‌رساند. جامعه کوهی با از دست دادن زمین‌های اجدادی، دانش‌های عنعنوی و میراثی زبانی روبرو می‌شوند. جنابان و خانمان، از یک 3 حصه پریخو از دست رفتند و این از سبب تغییر اقلیم. اگر چاره ناندیشیم این روند شدت خواهد گرفت. ما باید چاره‌های فوری برای کاهش دادن این سرعت گرمشوی حرارت گلوبالی پیشه نماییم. استراتژی باید فراگیر، محلی و به دلیل تکیه کرده شده باشد و این باعثی برای برطرف کردن نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر روانه کرده شود و این چاره‌ها برای تقویت دادن استواری تاب‌آوری نیز سهم گذارد.
سرمایه‌گذاری با مطابق شوی باید همچون محرک رشد استوار و استواری اعتراف شود. گزارش جهانی همین سال اوید به کم کردن خطرهای آفت‌های طبیعی به ما نشان می‌دهد که تاب‌آوری سرمایه‌گذاری با ارزش میباشد. هر یک دلاری که ما برای استواری صرف می‌کنیم، اینفراستراکچور را محافظت می‌کند. آگاهی بر محل را تقویت می‌بخشد و روزگار آدمان را حفظ می‌نماید. و اگر ما امروزها سرمایه گذاری نکنیم، فردا مصرف های ما دوچند می شود. اکنون در 10 ساله حفظ پیریخو من 3 پیام دارم. اول، بگذار این کنفرانس دعوت فوری برای همکاری های بسیار جانبه و تشکیل شریکی باشد و برای سهم ملی معین کردن و پیش بردن سرمایه گذاری گردد. دوم، نقشه های اقلیمی ملی باید هدف های مشخصی مطابق شوی در ساحه های آب، اینفراستراکچور آذوقه‌واری باید باشد تا اینکه مبلغ گذاری تامین گردد و آن را با بودجه های ملی نیز پیوست کردن در کار است که اینچنین تقویت ظرفیت ها پیش بینی شود و اینچنین مهم است که شرایط مساعد برای مبلغ گذاری ایجاد گردد. سوم، منبع‌های سرمایه‌گذاری برای بازار باید معین شود و برای ایجاد کردن جای‌های کاری و تقویت دادن اقتدار اقتصادی. محترم جنابان و خانمان، در یک جایگی ما میتوانیم محیط کریاسفیر، منطقه قطبی و کوهی رو حفظ نماییم. مثلا نظام‌های آگاهانی بروقته، همکاری با کارشناسان تقویت دهیم. استفاده از ذهن صنعی و تحلیل معلومات میتواند امکانیت پیشگویی خطرها را افزایش دهد و با تشبث آگاهی بروقت برای همه دبیر کلی سازمان ملل متحد این تشبث را نیز دستگیری می‌نماید. کنفرانس 4 سازمان اوید به مالیه برای رشد در سال جاری امکانیت فراهم می‌آورد که مبلغ گذاری رشد با این موضوعهای مهم نیز روانه کرده شود. ما باید در مرحله‌های در دایره دیگر پلتفرم کوپسی در برزیل، کنفرانس 3 سازمان ملل اوید به اقیانوس‌ها و نظرسنجی سمیت نظام آذوقه‌واری در آدیس آبابا و دیگر پلتفرم این موضوع را جهت توجه مخصوص دهیم و بیایید موافق طلبات هدف ششم رشد استوار عمل نماییم که با نگاه داشتن اکوسیستم‌های وابسته به آب روانه کرده شده است. من باوری دارم که و سازمان ملل آماده است که برای رسیدن به این هدف کمک نماید برای جامعه ما، اقتصاد ما و آینده فرزندان ما. تشکر. Thank you very much, Mrs. Amina Mohammed, for expressing your valuable thoughts and participating in today's conference. We thank you for your efforts in promoting joint action by member states to achieve sustainable development goals. The next speaker is the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Muhammad پاکستان جناب محمد شهباز شریف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. امام علی رحمان، جناب عالی محترم امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. Excellencies, عالی جنابان، distinguished guests, مهمانان ارزشمند، جنابان و خانمان، السلام علیکم.
Mr. President, I'd like to محترم جنابی پرزیدنت، commend you from the core of my heart میخواستم که از صمیم for قلب making a very comprehensive برای speech خیلی یک سخنی پرمحتوا وابسته به موضوع حفظ پریخ‌ها and the challenges و مشکلاتی که ما رو the برو world is میشویم facing today. منتداری خود را ابراز دارم. A way forward البته which requires این very urgent attention. توجهی تعجیلی را طلب می نماید. Ladies and gentlemen, خانمان و جنابان، Pakistan being home to پاکستان over 13,000 داروی بیش از 13,000 پریخ است we have و one of the largest ما یکی glaciated از areas بزرگترین منطقه‌ای که داروی پریخ‌ها که بیرون از قطب‌ها می This باشد issue therefore به حساب می رویم. is deeply concerning بنابراین این and a مسئله matter of برای ما personal importance. خیلی یک مسئله حیاتی است. Excellencies, glaciers عالی جنابان، contribute پریخ‌ها nearly half of the تقریباً annual flow, نصف جریان سالانه آب را در the سیستم lifeline of our دریای civilization, هند culture and تأمین می economy. نماید که آن تکیهگاه تمدن، فرهنگ و اقتصادی ما می باشد. Geographical landscape, این Janab, Arabian Satluj, 5 دریای بزرگ هند، جلم، جلاب، روی و on the سطلی، stability of این سیمای جغرافی glacier کشوری ما را شکل This می makes دهد us praise و این to any استواری climatic سیستم های پریخ‌ها that به استواری impact کشور ما خیلی وابسته است. We have witnessed این حالت firsthand پاکستان رو به یک کشورهای بیشتر آسیب پذیر جهتی تغییری اقلیم تبدیل داده است. ما تاثیر آبشوی پریخ‌ها رو از نزدیک احساس کردیم. devastating سال 2022 آبخیزی شدید روی داد floods all over the country. که قسمت زیادی کشور را Millions of acres فرا گرفت standing crop was washed away. و فعالیت دهقانان از بین رفت. صدها هزار Completely annihilated. خانه ها And of ویران course, گشت و البته infrastructure اینفراساختار severe damage ضرری out جدی of this دیدید devastating از سبب آن floods آبخیزی due to climate change. خیلی شدید And mind که you, سبب ladies and آن gentlemen, تغییرات اقلیم است. we only contribute less than و 0.5% تصور of کنید the که ما total نیست world emissions. And yet, 0.5% پرتوها را تشکیل می دهد، لیکن کشوری ما خیلی زیر تاثیر مانده است. این موضوع نه تنها به نقش بلکه عملهای تأخیر ناپذیر را طلب می کند و ما امروز جمع آمدیم که این موضوع خیلی مهم را مورد مباحثه قرار دهیم که به تمام بشریت دخل دارد. جنابان و خانمان، تحلیل ها نشان می دهد که سالهای آینده چنین آفت ها بیشتر می گردند. هم خشکسالی ها و هم آبخیزی ها و دیگر حالت ها و این به جنبه های گوناگون حیات تاثیر می رساند. تلف روزگار، مهاجرت اجباری و دیگر پیامدهای نامطلوب. هیچ کشور دیگر به اندازه پاکستان در مسئله حفظ پریخ‌ها منفعت مند نیست. تغییرات اقلیم مرز را نمی‌شناسد. واکنش ما نباید با مرز محدود باشد. پاکستان به مسئولیت مشترک و اقدام همگرا باوری دارد. ما باید در یک جویگی پیامدهای نامطلوب تغییر اقلیم را باید پیاده گردانیم. مبلغگذاری کافی باید تأمین گردد بدون تأخیر برای هم مطابق شوی و هم برای پس کردن تأثیر پیامدهای آب. ضرور است که به ساختار سهم گذاری کرد و در برابر این باید سیستم های آگاهانی بر وقتی بر محل نیز پیاده گردانیده شود و قرار یک جانبه
و ما باید در هندوستان و بازداشت تطبیق شرطنامه آبی هندوست که نظام آبهای حوزه هند را تنظیم میکند عمیقاً نگرانی کننده است. میلیون ها زندگی نباید و منافع سیاسی محدود گرو گذاشته شود. چیزی که قید کردیم این برای هزارها میلیون ها یک خطر ایجاد میکند و این هزارها میلیون ها نفر نباید یک بازیچه این سیاست گردند. خانمان و جانبان، در انجام سخنم میخوام شما رو به یک سفر دنیای خاطراتم برم، به تابستان گرم در شهر لاهور که زادگاهی من است و در روزهای گرم ما به شناوری مشغول می شدیم در آبهای روید. این رود چون دیگر دریاهای منطقه از پیریخ‌های دور سرچشمه میگیرید، پیریخ‌هایی که ما آنها را هرگز نمیدیدیم ولی از آنها استفاده می‌بریم. چنان که روی برای ما میباشد در پنجاب، دریای بخش به وادی‌های تاجیکستان حیات میبخشد. از قلعه‌های برند و پرشکوه پامیر سرچشمه میگیرد. این رودها به ما یادرس میکنند که آبهای ما و پیریخ‌ها که آنها ما را غذا و حیات میبخشند و تقدیری مشترک ما با آنها پیوست است. تشکر زیاد برای توجه. من میخواستم که منتداری به پایان خود را و جناب شعبان شریف برای سخنرانی و سهمش در این کنفرانس ابراز دارم و این کشور فعال و جانبداری همکاری های بین المللی در مسائل تغییر اقلیم در منطقه می باشد. حالا من میخواهم که رشته سخن را به جناب محمد رضا عارف نایب اولی رئیس جمهوری ایران دهم. لطفاً. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان، عالی جنابان، آقایان، خانم ها، از این که به دعوت کشور دوست و برادر جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس بین‌المللی در شهر زیبای دوشنبه حضور یافتم خوشحالم و از برگزار کنندگان این نشست مهم تشکر میکنم. از راهنمودها و نقطه نظرات ارزشمند رئیس جمهور محترم تاجیکستان در ارتباط با یکی از مسائل مهم دنیا تشکر می‌کنم. همانطور که می‌دانید بحران‌های تغییر اقلیم، کاهش تنوع زیستی و آلودگی‌های محیط زیستی چالش‌های سه‌گانه مهم پیش روی دنیاست و به اشکال مختلف می‌تواند بر فرآیندهای محیط زیستی تأثیر گذاشته و به سلامت انسان و محیط زیست آسیب رساند. یخچال‌های طبیعی به عنوان منابع پنهان آب شیرین گنجینه ارزشمندی برای ساکنان زمین محسوب می‌شوند که حفاظت از آنها موجب تأمین امنیت آبی خواهد شد. با توجه به روند فزاینده گرمایش جهانی، این ذخایر راهبردی و حیاتی آب شیرین در معرض تهدید واقع شدند که حفاظت از آنها مستلزم اتخاذ تدابیر همه‌جانبه دیپلماتیک، محیط زیستی و اجتماعی است. چرا که ذوب شدن یخچال‌های طبیعی نگرانی‌های زیادی را درباره وقوع سیلاب، فرسایش خاک و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی در جهان موجب می‌شود. همسو نمودن تلاش‌های جامعه جهانی برای تدوین راهبردهای مؤثر برای حفاظت از یخچال‌های طبیعی به عنوان هدف اصلی این کنفرانس و همچنین تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اعلام
سال بین المللی حفاظت از یخچال‌های طبیعی پیرو پیشنهاد رئیس جمهور محترم تاجیکستان. به قطعنامه اعلام سالهای 2025 تا 2034 به عنوان دهه اقدام برای حمایت از علوم کرایسفر کاری بسیار شایسته و به آن ارج می‌نهیم. حضار گرامی، جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک همواره وابستگی زیادی به منابع آبی حاصل از ذوب برف و یخچال‌های طبیعی داشته است. ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان طی هزاران سال نظام سنتی ویژه‌ای را در مدیریت آب به ویژه در شرایط کم آبی ایجاد کرده است. احداث قنوات یا شبکه‌های زیرزمینی انتقال آب بدون تبخیر، شبکه‌های پیشرفته آبیاری و تأسیسات ذخیره آب از جمله راهکارهای هوشمندانه است که تمدن ایرانی بر پایه آن استوار شده است. امروز ایران با تلفیق دانش بومی و فناوری‌های پیشرفته پلی میان نظام سنتی و فناوری‌های مدرن در مدیریت آب ایجاد کرده است. ما در کنار حفظ سازه‌های تاریخی به عنوان میراث فرهنگی و زیرساخت‌های قابل بهره‌برداری طرح‌های توسعه‌ای گسترده‌ای را اجرا کرده ایم که شامل احداث سد، سیستم‌های آبیاری مدرن و تحت فشار همراه با فناوری‌های پیشرفته آبیاری، فناوری بازچرخانی آب و آب شیرین‌کنها میباشد. عالی جنابان، حضار ارجمند، جهان به راهکارهای نوآورانه و عادلانه نیاز دارد تا ضمن جلوگیری از تنش‌های اجتماعی، مهاجرت‌های اجباری و ناپایدار، چالش‌های موجود را تبدیل به فرصت کنند و امنیت آبی برای همگان تضمین شود. با تقویت همکاری‌های بین‌المللی می‌توانیم این چالش را به فرصت تبدیل کنیم و آینده‌ای بسازیم که در آن مدیریت پایدار آب، پشتیبان جوامع شکوفا، سیستم‌های غذایی پایدار و اکوسیستم سالم در سراسر جهان باشد. امیدوارم برگزاری این کنفرانس به توسعه همکاری‌های چند جانبه و تبادل تجربه و دانش بین کشورها، به تقویت اقدامات عملی فوری از قبیل اجرای برنامه‌های مؤثر برای تاب‌آوری در برابر خشکسالی و سیل و توانمندسازی جوامع محلی در مقابل ذوب یخچال‌ها و افول منابع آبی منجر شود. از توجه شما سپاسگزارم. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Hari, for sharing your thoughts. Your proposals about the necessity of innovation and using of new technologies for addressing water challenges and the spread of smart, climate-friendly irrigation methods are truly worthy of attention and consideration. The floor to the first Vice President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency, Mr. Constantino Chiwenga. The floor is yours, Mr. Vice President. چیونگا دهم لطفاً. The President of the Republic of Tajikistan, پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان، Your Excellency جناب عالی محترم امام علی رحمان، Excellencies, عالی جنابان، delegates, ladies and نمایندگان، gentlemen, خانمان allow me to و begin جنابان، by expressing my gratitude to the اجازت government فرمایید and the که people of the سخنانم را با اظهار سپاس صمیمی به حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم the world مهمان دوستش برای استقبال گرم و صمیمی آغاز نمایم. extended to us واقعاً میزبانی اعلی و فراهم آوردن محیط سازگار برای مباحثه‌های سودمند در طول کنفرانس شرایط فراهم آورده است. ما به تاجیکستان برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی سطح بلند اوید به حفظ پیری‌ها اظهار سپاس می‌نماییم. من به یاد می‌آورم که یک سال پیش ما در تاجیکستان کنفرانس سوم سطح بلند اوید به 10 ساله برای عمل آب برای رشد استوار دایر
гашта буд барои солҳои 2018-2028. ин як сол пеш баргузор шуда буд. ин нишондиҳандаи равшани нақши пешсафии Тоҷикистон дар пешбурди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи устувори иқлим ва идоракунии захираи об мебошад. ва маълум аст ки обшавии пиряхҳо як мушкили умумии башарист. ин буд ки дар натиҷаи ташаббусҳо санаи 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии пиряхҳо эълон шуд ва соли 25 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эҳтироҷ гаштааст. ин ташаббусҳо бо 10-солаи амал оид ба илмҳои креатсфера барои солҳои 25-34 ки як чорчӯбаи муҳимро барои роҳнамоии фаъолиятҳои муштарак замина эҷод мекунад. дар ҳисоби шашуми панели байниҳукуматӣ оид ба тағйироти иқлим равшан менамояд ки обшавӣ бо суръати пиряхҳо боиси таъсири он ба обу ҳаво, афзоиши хурксолӣ ва обхезиҳо дар саросари ҷаҳон мешавад. ҷумҳурии Зимбабве дар мавсими боришоти 2022-24 шоҳиди хурксолиҳои бесобиқа гардид. ин шадидтарин хушксолӣ дар 10-солаҳои охир буд. тахмин мешавад ки обшавии пиряхҳо дар африқо метавонад то соли 2050 ММД-и африқоро то 3% коҳиш диҳад. аз ин рӯ ҳифзи пиряхҳо фақат ҳифзи оби яҳкаршуда нест, балки таъмини суботи гардиши обии глобалӣ ва тақвияти устувории иқлим дар саросари ҷаҳон аст. бинобар ин Зимбабве чораҳои амалии зиёдеро дар доираи нақшаи миллии мутобиқшавӣ ва тағйирёбии иқлим роҳандозӣ намудааст, аз ҷумла тақвият додани фаъолиятҳои ҷиҳати сохтмони обанборҳо, барномаҳои истифодаи устувори обҳои зеризаминӣ, инчунин фаъолиятҳои кишоварзиро мутобиқ сохтанд, тарғиби зотҳои чорвои мувофиқ ва инчунин растаниҳое ки ба хушкӣ тобовар мебошанд. Зимбабве хуб медонад ки ин мушкилот ягон кишвар дар танҳоӣ ҳал карда наметавонад. мо механизмҳои ҳамкории обҳои фаромарзиро тақвият мебахшем. мо инчунин ба конвенсияи байналмилалӣ оид ба об шомил гаштаем, то ҳамкориҳо дар истифодаи обҳои фаромарзӣ тақвият диҳад. ҷанобон ва хонумон, ҳангоми омода намудани эъломияи сатҳи баланди душанбе оид ба ҳифзи пиряхҳо ки интизорӣ меравад ки дар ҷараёни ин конферонс қабул гардад, бояд паёми қавӣ фиристад ки ин дар остонаи конферонси иқлимӣ ки моҳи ноябри соли 25 доир мегардад фаро гирад. бояд равшан бошад ки ҳамаи мо масъулем ки партовҳои газҳои гулхонагиро коҳиш диҳем то ин ки дер нашавад. Зимбабве як масъулиятнокии худро қаблан низ нишон дода буд ва дар ҳиссагузории миллии муайяншуда, яъне NDC, ин низ баррасӣ гаштааст. фондҳои молиявии иқлимӣ ва экологӣ ба мисли сандуқи глобалии муҳити зист яъне ҷеф ва сандуқи сабзи иқлим бояд ба захираҳои кофӣ таъмин гардад. мо ҳамчунин ба муассисаҳои молиявии байналмилалӣ
بخش خصوصی و دونرها مراجعت می‌نماییم که سرمایه‌گذاری اقلیمی را افزایش دهند، از جمله برای مطابق سازی، کاهش، مانیتورینگ و تحقیقات علمی مربوط به پریخ‌ها. محترم جنابان و خانمان، در انجام اجازه فرمایید از فرصت مناسب استفاده برده شما را به اشتراک در جلسه 15مین کشورهای اعضای کنونسیون رامسر اوید به باطلاق‌گذارها دعوت نمایم و همه شما را به شهر زیبای ویکتوریا فالز برگزار می‌گردد دعوت می‌نمایم و این چهارمین 23 تا 31 ایولی 25 سال دایر می‌گردد. اداره کنی استواری باطلاق‌گذار جزئی مهم روزنامه جهانی آب میباشد. ما امیدواریم که شما را در ویکتوریا فالز برای بررسی راه‌های حفظ این بخش مهم اکوسیستم طبیعی استقبال نماییم. تشکر زیاد. تشکر زیاد جناب چیونگا برای سخنرانی و تاکید کردن اهمیت حفظ پریخ‌ها برای حفظ ثبات گردش جهانی آب و تأمین استواری اقلیم در سراسر جهان و یادآور نمودن خراباری‌های خشکسالی‌هایی که از این سبب روی زده می‌تواند. می‌خوام رشته سخن را به نایب پرزیدنت ریسپوبلیک گامبیا جناب محمد ژالو بدهم. لطفاً. محترم جناب اولی امام رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جنابان و خانمان، با احترام و مسئولیت بلند من امروز از نام جناب پرزیدنت آدم باروو و حکومت جمهوری گامبیا به مردم کشورم احترامات بیکنار آنها را میرسانم. اجازه فرمایید که مداری صمیمی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان برای تشکیل این کنفرانس بین المللی سطحی بلند اوید به حفظ پریخ‌ها بیان دارم. این همایش نشان می‌دهد که جامعه جهانی احساس می‌نماید پریخ‌ها با وجود آنکه به بعضی‌ها دور می‌نمایند در واقع جزئی ترکیبی نظام گلوبالی آب، اکوسیستم‌ها و اقتصاد و روزگار انسانی میباشد. جمهوری گامبیا آسیب پذیری خاص دارد. حتی خط ساحل کشور ما تنها 80 کیلومتر را در بر میگیرد و آن میزبان زیاد 60% اهالی است، یعنی در ساحل اینفراستراکچور مهم ملی زمین‌های ساحل‌خیز و اکوسیستم‌های حیات بخش را در بر می‌گیرد. تقریباً 45% اهالی کشور در ساحل اقیانوس اتلانتیک زندگی می‌کنند و این یک سلسله مشکلات‌ها و خطرها را ایجاد می‌نماید و خیلی مهم است که چاره‌هایی برای حمایت اهالی تقویت بخشیدن اینفراستراکچور رو اجابت می‌دارد. قسمت زیاد اهالی علاقه تأثیر تغییرات اقلیم را احساس کردند. این هم در آفت‌های طبیعی و هم در ماهیداری دیده می شود. یعنی معلوم می شود که این هم به جای کاری، به غذا، عضوقواری و دیگر جنبه‌های حیات تأثیر دارد، به خاطر که بیشتری اهالی با ماهیداری بند است و زندگانی آنها با این فعالیت علاقه‌مندی دارد. علاقه بین آبشوی پریخ‌ها و آسیب‌پذیری ساحلی شاید به همه نمایان نباشد، لیکن چنین است، این واقعی است. با آب شدن پریخ‌های هیمالای یا که اند یا که دیگر قسمت سطح آب اقیانوس‌ها را بلند می‌برد که آن به دولت‌هایی که در ساحل قرار گرفتند و مثل گامبیا خیلی خطرهای زیاد ایجاد می‌نماید. در پاسخ به این بحران گلوبالی گامبیا سنت‌های سیاستی استوار را تهیه نموده است، از جمله نقشه ملی مطابق شویم،
و نقشه همگرایی اداره کنی منطقه‌های ساحلی. اینچنین ما عضو سازشنامه پاریس هستیم و حصه‌گذاری ملی معین شده و استوار پیشنهاد کردیم که هم کاهش پرتوفو و هم افزایش استوار را در نظر دارد. ما همچنین راه‌های گوناگون را پیاده می‌گردانیم به مثل برقرارسازی اکوسیستم‌های نزد ساحل و اینچنین پناهگاه‌های طبیعی و اینچنین فعالیت‌ها برای برطرف کردن اروزی زمین. جنابان و خانمان، تلاش‌های ملی تنها کفایه نیستند. ما باید در سطح بین‌المللی همبستگی‌ها را پیشبری نماییم، مخصوصاً با توجه به قشرهای آسیب پذیر. خانمان و جانبان، طوری که قبلا ذکر گردید، برای حفظ پیره‌ها فقط مبارزه این فقط برای کوه‌ها و اهالی که در آنجا زندگانی می‌کند نیست. این فعالیت هم برای اهالی که در ساحل‌های بحرها و اقیانوس‌ها زندگانی می‌کند تأثیر بخش می‌باشد. و جمهوری گامبیا آماده است که با همه کشورها در این زمینه همکاری نماید. تشکر زیاد. تشکر زیاد جناب نایب پرزیدنت برای نطق و مبادله افکار درباره خصوصیت‌های منطقه افریقا، خصوصاً تأثیر آبشوی پیره‌ها و بلند شدن سطح بحر و عاقبت اروزی ساحل‌ها. اکنون می‌خواستم که رشته سخن را به نایب پرزیدنت جمهوری مالدیو جناب محمد حسین لطیف دهم. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب علی امام علی رحمان، احترامات بیکنار خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم مهمان دوست آن برای استقبال گرم و صمیمی ابراز دارم. برای من شرف بزرگ است که در سرزمینی که طبیعت زیبا و فرهنگ غنی دارد سخن رانم. جنابان، خانمان، شاید بعضی فکر کند که چرا مالدیو که یک دولت خود جزیرگی می باشد در مرکز اقیانوس هند امروز درباره پیره‌ها سخن میگوید؟ ما کوه نداریم، ما برف نداریم، یخ هم نداریم، پیره‌ها هم نداریم، اما ما در اینجا حاضریم زیرا سرنوشت پیره‌ها با وجود مسافه های دور به تقدیر ما وابستگی دارد. تقریبا 80% 1200 جزیره ما در سطح جایگیرند که بلندی آن از سطح بر تقریبا 1 متر است. آنچه که از پیره‌ها آب می شود بالاخره به ساحل‌های ما می رسد. آبشوی پیره‌ها بلندشوی سطح بحر را به وجود می آورد که این باعث نامعینی سرنوشت مردم ما گشته می تواند. پیره‌ها یک جزء اکوسیستمی کلان می باشند. از بین رفتن پیره‌ها این زنجیره حیاتی نیز از بین می رود. و البته با تغییرات اقلیم این مشکلات همچون یک بانگ خطر است و از بین رفتن پیره‌ها فقط به معنی گرم شدن آب و هوا نیست. این معنی هم شور شدن آب سرزمین است. این معنی از بین رفتن جامعه ها و حتی زندگی و فرهنگ ما است. جنابان، روشن است که پیره‌ها با سرعت خیلی زیاد آب شده ایستادند و اگر این تمایل دوام گیرد و گرمشوی گلوبالی تا 1.5 درجه کم نشود، احتمال می رود که قسمت زیادی پیره‌ها از بین می روند. همزمان ما باید به دلیل‌های علمی تکیه نماییم.
باید قید کرد که پیامدهای این پدیده تأثیری گوناگون دارد. ما دولت‌های جزیرگی خود با وجود آنکه سهم ناچیزی در پرتاب‌های جهانی گلخانگی داریم، تأثیر بیشتر میگیریم. ما همیشه محافظ طبیعت بودیم و آن را هیچگاه خراب هم نمی‌کردیم. اما امروز ما با پیامدهای روبرو هستیم که خود ایجاد نکردیم. خب با مقصد نشان دادن آمادگی و مسئولیت، مالدیو حصه‌گذاری ملی معین شده سوم خود را یعنی NDC را پیشنهاد نمود. با دستگیری بین المللی نیت داریم که تا سال 2025 پرتاب‌ها را به اندازه 1.52 میلیون تن کاهش دهیم. اینچنین ما هدف‌هایی گذاشتیم که نیروی برق را از منبع‌های برقرار شونده زیاد کرده تا 33% تا سال 28 رسانیم. اما ما این را در تنهایی کردن نمیتوانیم. ما از همه کشورها دعوت میکنیم که تا کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به اقلیم باید همان NDC های خود را جدی‌تر و مورد بازبینی قرار دهند. ما حالت و وضعیت جزیره های خرد، دولت های خرد میخواستیم که توجه همگان را جلب نماییم. ما آماده هستیم که همکاری نماییم. بیایید سرحدی بین خود را کمی کاهش دهیم. تشکر زیاد برای توجه. Thank you very much, Your Excellency, Mr. Vice President, for your insightful speech and for emphasizing the burden that the small islands developing countries bear. I now would like to give the floor to the Secretariat نیز تاثیر میگیرند. من میخواستم که با دبیرکوری سازمان جهانی متئورولوژی خانم سلست سولو دهم. لطفاً. Your Excellency, جناب اولی محترم امالی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نایب دبیر کلی سازمان ملل متحد، جنابان و خانمان، برای ما شرف است که امروز در کنفرانس بین المللی سطح بلند عاید به حفظ پیرخو سال 2025 در شهر دوشنبه سخنرانی کنم. من پیشبری شما و دستگیری پیوسته شما را نسبت به مسئله مهم کریاسفر تحسین واقعا سهم شما در این موضوع مسئله خیلی بزرگ است. سازمان جهانی متئورولوژی با افتخار همراه با یونسکو همراه برای سال بین المللی حفظ پیرخو را به ذمه گرفته است. این یکی از فعالیت‌های خیلی مهم باشد و سازمان جهانی متئورولوژی از جمله تشکیلات‌های سازمان مللی میباشد که سر این مسئله توجهی مخصوص دارد. وقتی که من به دوشنبه رسیدم در شویتزاریا یک فاجعه روی داد. یک دهه کلانی را فرا گرفتند. خوشبختانه کسی یعنی تلفات جانی نبود و مردم اواکوات شد. لیکن خانه ها و انفراستراکچور ضرری زیاد دید. پیرخو باقی مانده های تاریخی نیستند. آنها پایه های واقعی امروزه می باشند. و آنها برای حیات و شکوفایی انسان در روی زمین نقش حیاتاً مهم را می باشند. در آسیای مرکزی بیشتر شده پیریخ در کوه تیانشان و پامیر جای گیرند، اما آنها با سرعت خطرناک از بین رفته ایستادند. این مسئله خیلی مسئله مهم است، زیرا که این پیرخو سرچشمه دریاهای اساسی منطقه می باشد.
پیریخی پیچینتر بزرگترین پیریخی منطقه در چند ده سال اخیر تقریبا 16 کیلومتر بوکا حجم خود رو 45 کیلومتر قدرتی مساحتی رو از دست داده است. این به حجم تقریبا 6.4 میلیون حوضی المپی و یا 6,000 میدان فوتبال برابر است. خانمان و جنابان، پیریخ‌های ما در حال خیلی فاجعه آور قرار گرفتند. ما شاهدی از حد زیاد آبشاری آنها گشتیم. نزدیکاً نیپال رسما با پیریخ یالا خیلی خوش کرده است. ونزوئلا بعد اسلوونیا دومین کشور است که همه پیریخ‌هایش از دست داده است. خب ما چی کار کرده میتوانیم؟ بیایید 5 فعالیت خیلی مهم رو پیشنهاد نمایم که ما باید پیشبری نماییم. اولا برطرف نمودن سبب اصلی گرمشوی گلوبالی. ما باید پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای به طور جدی کاهش دهیم و سال 2025 سال تجدید عهده‌داری‌های اقلیمی نباشد. ما باید هدف‌های جسورانه گذاریم، یعنی 1.5 درجه، بلکه این یک انتخاب اختیاری نیست، این حتمی باید باشد. دوم، تقویت نظام‌های مانیتورینگ. ما باید با خدمات گیدرومترولوژی ملی بیشتر سرمایه گذاری نماییم. ستانسی‌های بلندکوه، اینچنین مشاهده‌های زمینی و تونی پیره‌ها باید پیاده گردد. در اساس این معلومات ما میتوانیم مدل‌های تهیه نماییم که برای پیشگویی کمک کنند. سوم، استفاده از شریکی. تجربه‌های چون نظارت کریاسفیر برای پیاده گردانیدن سیستم‌های آگاهانه بر محل باید وسیع استفاده شوند. چهارم، تبدیل علم و دانش به سیاست، یعنی قرارها باید در اساس معلومات قبول کرده شوند. تمام چاره‌ها، نقشه‌ها، اداره کنی خطرهای خلف‌ها و حوزه‌های دریاها باید در اساس معلومات دقیق یعنی تحریزی گردند. پنجم، سرمایه گذاری با نیروی انسان. باید نسلی نوی کارشناسان، گلیسئولوگ‌ها، هیدرولوگ‌ها و کارشناسان اقلیم رو تربیت نماییم، مخصوصاً از جمله زنان و جوانان. خانمان و جنابان، باید گفت که این پیریخ‌ها باقی مانده یک تاریخی نیستند. آنها برای آینده ما خیلی مهم میباشند. ما باید پیریخ‌ها رو زنده نگاه داریم برای سیاره و برای زنده ماندن خود بشریت. بگذار که این کنفرانس دوشنبه نه تنها برای گفته‌ها بلکه همچون یک کنفرانسی که برای عمل‌ها روانه شده است در خاطر ماند. تشکر زیاد. تشکر زیاد خانم سلسته ساولو برای معرفی اطلاعاتی و جالب که آبشوی پیریخ‌ها را همچون ضربه مرگاور به اکوسیستم‌ها با اقتصاد و ساختار اجتماعی ارزیابی کردید. تأثیر آنها از اند تا الپ و تا هیمالای طول می‌کشد. امیدوارم که سازمان عمومی جهانی میتئورولوژی همچون سروری این تشبس‌ها نیز برآمد می‌کند. اکنون می‌خواستم با کمال احترام به خانم لیدیا بریتو، یاردمچی دیرکتور گنرالی یونسکو دهم. خانم بریتو لطفاً. جناب عالی محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. خانم امینه نایب دبیر کل سازمان ملل متحد، خانمان و جنابان، برای من شرف بزرگ است که در شهر زیبای دوشنبه از نام یونسکو در اولین کنفرانس سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها اشتراک میکنم. سپاس صمیمی خود را به حکومت جمهوری شما و محترم جناب پرزیدنت برای
مردمی مهمان نوازی تاجیکستان نیز ابراز می‌دارند. موضوع این کنفرانس این ضرورت چاره‌های فردی در سمت حزب پیریخو و جای دادن پیریخو در مرکز روزنامه جهانی و این وظیفه اساسی یونسکو می باشد و موافقت می کند. این تشبس مسئولیت مشترک ما را برای حفظ این سیستم نازک یک بار دیگر نشان می‌دهد. یونسکو توسط برنامه بین حکومتی گیدرولوژی پلتفرم کلیدی همکاری علمی را فراهم می‌آورد. این مانیتورینگ برف، پیریخو و ذخیره‌های آبی می‌باشد تا اینکه استراتژی‌های مطابق شوی از جمله نظام‌های آگاهی کنی بر محل از آفت‌های طبیعی استفاده بوده شد. معلوم است که مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه خود سال 25 سال بین المللی حفظ پیریخو و 21 مهر روز جهانی پیریخو اعلان نمود. این تشبس با راهبری و پیشبری حکومت جمهوری تاجیکستان پیشبری شده است و تطبیق آن با هماهنگی یونسکو و سازمان عمومی جهانی مترولوژی عملی می‌گردد. ما می‌توانیم به یاد آوریم که 21 مارس سال جاری بار اول روز جهانی پیریخو جشن گرفته شد و همزمان یک گزارش علاهیده اوید به ذخیره‌های آبی سال 25 آماده گشته است با عنوان کوه‌ها و پیریخو برش‌های آب نشر شده است. محض جمع آمد ما از آن گواهی می‌دهد که این پیریخو اهمیت حیاتی دارد. پیریخو برای میلیاردها نفر آدمان آب تازه را تامین می‌کند و نقشه کلیدی در تنظیم اقلیم گلوبالی دارد و این از سبب آبشوی پیریخو سطح بحر نیز بلند می‌شود که تهدید به هزارها ایجاد می‌نماید. جنابان و مهمانان عزیز، زیاده از 120 موضع تعیین کرده یونسکو از جمله بیاسیر و میراث‌های جهانی و گیوپارک‌های جهانی یونسکو در خود پیریخو دارد. آمار آخرین نشان می‌دهد که پیریخوی داخل موضع‌های میراث جهانی هر سال تقریباً 58 میلیارد تن یخ را از دست می‌دهند و اگر این تمایل دوام دهد زیاده از 400 میلیون نفر از جمله ساکنان کلانترین شهرهای دنیا می‌توانند با خطر آبخیزی روبرو شوند. این رقم‌ها ما را وادار می‌سازند که عمل‌های فوری اندیشیم. گرچه سال 2025 یک مرحله مهم در تاریخ حفظ پیریخو ثبت خواهد شد، ما همچنین باید درک نماییم که یک سال برای مقاومت با بحران glaciers کفایه نیست. ما می‌خواستیم که برای پیشبری تاجیکستان و فرانسه برای به دستگیری 64 کشور مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آگوست سال 24 سال‌های 24 و 34 10 ساله عمل برای علم‌های glaciers اعلان شد و یونسکو برای راهبری تطبیق آن نیز اشتراک می‌کند و دیگران را دعوت می‌نماید. ما با کمال افتخار اعلام می‌داریم که مراسم رسمی آغاز به 10 ساله مذکور 8 ایولی 25 در جریان سوم کنفرانس سازمان ملل متحد آیود به اقیانوس‌ها در شهر نیس با هم میزبانی فرانسه و کوستاریکا برگزار می‌شود. با خوشنودی اظهار می‌دارم که جناب عالی امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این مراسم شرکت خواهند کرد. در برابر همتای خود پرزیدنت جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون و دیگر سران دولتان از جمله دیرکتور ژنرال یونسکو. این آغاز سیاسی هدف دارد که نتیجه های کنفرانس امروزه ما را به یک صدای استوار و عهده‌داری 10 ساله برای علم و عمل در ساحه کریاسفر تبدیل دهد. یونسکو با افتخار اعلامیه دوشنبه اوید به حفظ پیریخو را دستگیری می‌نماید و در این لحظه تاریخی پهلوی جامعه جهانی قرار می‌گیرد. زمان 10 ساله گیدرولوژی بین المللی در سالهای 960 نیز خاطررسان می‌نماید و یونسکو همه وقت سر این مسئله توجه خاصه داشت. بگذار این کنفرانس یک نقطه گردش گردد
و به ما یاری رساند که شریکی های ضروری وسعت یابند در سمت حزب پیریخ‌ها. تشکر زیاد. Muito obrigado, Sra. Brito, for your interesting تشکر زیاد خانم بریتو. درست تایید کردید که یونسکو همچون پلتفرم کلیدی همکاری‌های علمی دستگیری مانیتورینگ برق پیریخ‌ها و زیرهای آب میباشد. اینچنین سهم یونسکو در تحقیق مسئله‌های تغییرآبی اقلیم خیلی بزرگ است. تشکر زیاد. اکنون می‌خواستم که رشته سخن رو به خانم کیترین راسل دیرکتور اجرایی یونیسف دهم. لطفاً. عالی جنابان، دوستان گرامی، می‌خواستم احتراماتی بیکنار خود را به همه شما رسانم و من واقعا صداقتمندی جمهوری تاجیکستان را سر این مسئله می‌بینم. خب باید قید کرد که تغییرات اقلیم به کودکان نیز تأثیر می‌رساند. موافق تخمین‌های یونیسف تقریباً 1 میلیارد کودک در سراسر جهان زیر خطر جدی بحران اقلیم قرار گرفتند. آسیب آنها وابسته است از دست دادن امکانیت تعلیم، افزایش کمبزاعتی، مهاجرت و غیره ها. اوج گرفتن بعضی بیماری‌ها نیز باعث ضرر رسانیدن به کودکان می باشد. خیلی مهم است که کودکان باید در محور تمام سیاست ها وابسته به تغییرات اقلیم قرار داده شوند. یعنی آنها نیز باید در این موضوع مسئله اشتراک نمایند و آواز آنها نیز شنیده شود. وسیع کردن مسئله های وابسته به تامینات آب، دسترسی به آب نوشیدنی و دیگر مسئله ها خیلی موقع مهم رو می‌بازند. باید قید کرد که برای پیش بردن این مسئله ها یک چند چیز رو باید به نظر گیریم. ما باید به طور جدی و به خطرهای آبشوی پیریخ‌ها و چگونه آن به کودکان تهدید می‌کند توجه جدی دهیم. دوم، ما نیاز به مبلغ گذاری اقلیم که به نیازهای کودکان مطابق است توجه مخصوص دهیم. باید خدمت رسانی‌های کلیدی به مثل تندرستی، آب، حفظ اجتماعی و تحصیل و تربیت تامین گردد و باید در دایره تمامی برنامه‌ها هنگام حالت‌های فوق‌العاده این نیازها در نظر داشته شود. سوم، ما باید تعلیم موضوع اقلیم را در مکتب‌ها وارد نماییم. یعنی چهارم، ما باید کوشش کنیم که حفظ اجتماعی جهتی تامین نمودن حفظ کودکان و مادران را هنگام حالت‌های فوق‌العاده تامین نماییم و اینچنین جهتی مطابق شوی با تغییرات اقلیم که با منفعت‌های کودکان نگرانیده شده است توجه مخصوص دهیم. و امروزها در حالی که کشورها با روی معین نمودن سهم ملی خود یعنی NDS آمادگی دارند، آنها باید مطمئن باشند که این برنامه‌ها به موضوعات و مسائلی به کودکان دخل دارند حساس می باشند. من اینجوری می‌خواهم که تاجیکستان کشوری میزبان تحسین و احترامات خود رو بیان نمایم که آنها در انمان سهم ملی خود NDS ساحه معارف جوانان و تندرستی را همچون سمت‌های فراگیر برای مطابق سازی به اقلیم وارد نمودند. در پایان میخوام تاکید نمایم که ما شریک به کشورهای و رهبری تاجیکستان و دیگر دولت‌های آسیای مرکزی می باشیم و ما باید همکاری خود را عمیق‌تر کنیم تا جهان رستگار بسازیم که برای کودکان و نسل‌های آینده موفق است. تشکر زیاد. تشکر خانم کیترین راسل برای اشتراک فعال سخنرانی الهام بخش شما بخصوص درباره کودکان که طوری که شما روشن کردید مسئولیت کمترین دارند برای تغییرآبی اقلیم. مسئله های دسترسی به آب و دیگر مسئله خیلی مهم است. اکنون من میخواستم که رشته سخن رو به کاتب اجرایی UNSCP معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد خانم ارمیدا الیس جان بنا دهم. لطفاً.
جناب اولی محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خانمان جنابان عالی جنابان، اجازه دهید که احتراماتی به پایان خود را به محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراز دارم تا اینکه این موضوع خیلی مهم را در این سطح بلند پیشبری نمودند. باید قید کرد که پیریخو در بالانس اکولوژی خیلی یک نقش مهم رو بازند. باید قید کرد که 2 میلیارد آدم وابسته‌اند با پیریخو، آبها توسط کشاورزی، توسط انرژتیک و دیگر منطقه ها. این منطقه کوههای هندوکش، هیمالای و دیگر سلسله پیریخو رو در بر میگیرد که از اینجا کشورهای خیلی زیاد سرچشمه آب رو میگیرند و در 10 سالهای اخیر ما آبشوی یخها رو دیده ایستاده ایم که خیلی تشویش‌آور است. ما باید تمام چاره‌های امکان پذیر رو اندیشیم تا اینکه این روند رو باز داریم. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که سال 25 سال بین المللی حفظ پیریخو رو اعلام کرد با تشبث تاجیکستان و 21 مارس روز جهانی پیریخو اعلان نمود. این قطعنامه دعوت می نماید که برای همکاری، برای استفاده احتیاطکارانه ذخیره‌های آبی، اینچنین پیاده نمودن چاره‌های ضروری برای تقویت دادن تاب‌آوری را پیش بینی کرده است. باید قید کرد که خیلی مهم است که سیستم‌های پیشگویی را ما پیاده گردانیم، زیرا منطقه‌هایی که آسیب می‌بینند آنها در منطقه های دوردست عادتاً قرار گرفتند و باید سناریوی گوناگون تهیه شوند که سمت، منطقه و سکتورهای آسیب پذیر را معین نمایند و چاره‌های داخلدار پیش بینی گردند. اینچنین 3 سمت همکاری را پیشنهاد می نمایم وابسته به آبشوی پیریخو. پیش از همه ما باید سبب‌های آبشوی پیریخو رو معین کرده به آن تاثیر گذاریم. یعنی پیش از همه این وابسته است به پرتاب‌های گلخانگی و اینچنین در حوزه ارال این فوجه اکولوژی نیز باید چاره‌جویی کرده شود. اینچنین مطابق شوی در دایره حوزه های دریاهی پیاده گردانیدن پیشگویی ها و سیستم های مانیتورینگ و اینچنین تقویت دادن تاب آوری جامعه ها تا اینکه آنها جهتی آفت های طبیعی تاب آور گردند. این از جمله سیستم های آگاهی کنی بر محل رو و دیگر چاره‌جویی‌های موافق رو در نظر دارد، از جمله تقویت دادن اینفراستراکتور تا اینکه تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی آنها تقویت یابد. به همه شما یک مجلس پر مضمون رو تمنا دارم. تشکر زیاد برای سخنانی خیلی پرمحتوا و همدلی شما. باید قید کرد که اینستیتوت‌های مولوی نیز سهمگذار می باشند در این موضوع مسئله. در این رابطه من رشته سخن را به نائب پرزیدنت بانک آسیای رشد جناب این مینگ یانگ می دهم. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، نایب کاتب کل سازمان ملل متحد، خانمان و جوان، برای من شرف بزرگ است که امروز از نام بانک رشد آسیا در این همایش سطح عالی شرکت دارم. اجازت فرمایید که تبریکات صمیمی خود را به جناب عالی محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای
پیشرفتی شخصی و تشبث مهمی شما به این موضوع فوق‌العاده ضرور اینچنین به حکومت جمهوری تاجیکستان برای میزبانی نخستین کنفرانس بین‌المللی حفظ پریخو ابراز نمایم. بانک رشد آسیا افتخار دارد که همچون یکی از شریکان اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان در تشکیل و برگزاری این همایش سهمگذار است. خانمان و جنابان، آبشوی و نابشوی پیره‌ها به تهدید جدی می‌رساند. تنها در آسیا آن به روزگار بیش از 2 میلیارد نفر خطر ایجاد می‌کند. طوری که شریکی با اعتماد کشورهای رو به رشد آسیا و اقیانوس آرام، بانک رشد آسیا و کشورها کمک می‌رساند. ما توسط فعالیت‌های گوناگون، توسط تقویت دادن برنامه‌های گوناگون در ساحه آب از جمله در تاجیکستان روانه کردیم. در همکاری با صندوق سبز اقلیم با جلب 3.5 میلیارد دلار ایما سرمایه‌گذاری را برای مطابق شوی اقلیمی در دوره برنامه از پریخ تا زمین پیاده گشته است. همچنین در باید قید کرد که این فعالیت‌ها باید به سکتورهای از همه آسیب‌پذیر از جمله کشاورزی، آب، تندرستی و حفظ اجتماعی روانه کرده می‌شود. همچنین برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی که با دستگیری بانک رشد آسیا، بانک جهانی و دیگر شریکان عملی می‌گردد به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در اداره‌کنی ذخیره‌های آب مساعدت می‌کند. به آینده نگاه کرده اجازه دهید به 2 موضوع مشخص شما را دعوت نمایم. اول، ما باید سطح همکاری‌ها را افزایش دهیم بین حکومت‌ها، جامعه‌ها و بخش خصوصی تا اینکه آسیا به آینده‌ای که در آن پریخ‌ها کمتر هستند آماده گردد. این کنفرانس پریخ‌ها برنامه از پریخ تا و زمین در زیر پلتفرم لایحه کرک در دوره این فعالیت‌ها ما آماده هستیم همکاری‌ها را وسعت دهیم. دوم، ما باید کشورها را در گذشت از سوزشواری فایده‌ناک به منبع‌های تازه و برقرار شونده انرژی دستگیری نماییم. تاجیکستان لایحه نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان این یک نمونه عبرت آموز است برای همه ما. در یک جایگی ما می توانیم به تغییرات سببگار شویم. در یک جایگی این پریخ‌ها را نگاه داریم. تشکر زیاد جناب یینگ مینگ یانگ برای سخنرانی و دستگیری کشورهای منطقه توسط برنامه‌های گوناگون و سفربر کردن 3.5 میلیارد دلار ایما که به سمت‌های گوناگون از جمله امنیت آذوقه‌واری مساعدت می‌نماید. حالا می‌خواستم که به جناب اجای بوشان نایب پرزیدنت بانک سرمایه‌گذاری اینفراستراکچور آسیا دهم. محترم جناب اولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، مهمانان ارجمند، خانمان و جنابان، با احترام عمیق و اعتقاد استوار من امروز در این منبر مهم جهانی برآمد می‌نمایم. تاجیکستان بام آسیای مرکزی است. کشوری زیبا و عجیب است که به ما سرچشمه‌های غنی آب را تأمین می‌نماید. اما متاسفانه این گنج‌های حیات بخش در خطر قرار گرفتند. تنها در 30 سال اخیر بیشتر از 1000 پریخ ناپدید گشته است و اگر این روند با همین سرعت دوام دهد تا سال 2050 احتمال می‌رود که 3/1 پریخ‌های آسیای مرکزی از بین تماما می‌روند که این به امنیت آذوقه‌واری، دسترسی به آب و انرژیتیک تأثیر می‌رساند و به حیات میلیون‌ها تأثیر می‌رساند. تاجیکستان همچون یک چراغ امید است و این یک مسئولیت اخلاقی ما نیست میباشد. من جمهوری تاجیکستان با کمال احترام برای این اقدام ارزشمندش تحسین میگویم و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری اینفراستراکچوری با افتخار و مسئولیت در کنار تاجیکستان و همه کشورهای قرار دارد که حفظ آینده سرای را پیش بریم.
اکنون ما در کدام سمت ها می خواهیم که توجه مخصوص دهیم؟ پیشبرد همکاری های منطقوی اول. دوم، همکاری ها در بین دستاندرکاران گوناگون و فعالیت و نوآوری هایی که تکنولوژی های نوی که برای نگهداری پریخا زمینه ایجاد میکند. ما آماده هستیم که در کنار تاجیکستان باشیم. ببینید، وقتی وعده دهی گذشته است، ما باید عمل نماییم و این پریخا این باید به نسل‌های آینده انتقال یابد. تشکر زیاد برای فکر و اندیشه‌های پرمحتوا و باز یک بار دیگر تاکید نمودن که تاجیکستان در عرصه جهانی برای پیش بردن این موضوع خیلی مهم پیشبری‌ها نموده است. جناب عالی، اشتراکیان عزیز، ما با همین اظهارات افتتاحی رو انجام میدیم. ما با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامی الرحمن و دیگر مهمانان گرامی برای اشتراک و اظهاراتشان منتداری سپاس می‌داریم. 30 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи аввалин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо, муовини раиси шӯрои машваратии сиёсии мардумии Чин, раиси кумитаи созмони ҳамкории Шанхай оид ба ҳамсоягии нек, дӯстӣ ва ҳамкорӣ хонум Ше Ююйро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот роҳҳои таҳкиму тавсеяи минбаъдаи шарикии ҳамаҷонибаи стратегии Тоҷикистону Чин баррасӣ шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рушди муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Чин бар асоси усули ҳамсоягии нек изҳори қаноатмандӣ намуданд. дастгирии доимии якдигар аз ҷумла ташаббусҳои ҷаҳонии кишвари мо дар соҳаҳои обу иқлим ҳамчунин татбиқи онҳо таъкид карда шуд. ба татбиқи босамари муштараки лоиҳаҳо дар бахшҳои гуногуни иқтисод бахсус энергетика, саноат, инфрасохтори нақлиётӣ, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои калидӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. атрофи ташаббуси як камарбанд як роҳ, ҳамкорӣ дар чорчӯби созмони ҳамкории Шанхай ва қолаби Осиёи марказии Чин табодули афкор сурат гирифт. пешниҳод гардид ки байни ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ва шӯрои машваратии сиёсии мардумии Чин робитаҳои корӣ ба роҳ монда шавад. 30 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон директори генералии созмони ҷаҳонии исломӣ оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг ЮНЕСКО Салим ал-Моликро ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба душанбе ташриф оварданд ба ҳузур пазируфтанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки Тоҷикистон ба густариши ҳамкорӣ дар самтҳои фарҳанг, илм ва маориф бо шарикони байналмилалӣ аз қабили ЮНЕСКО таваҷҷӯҳи хос зоҳир мекунад. таҳияи лоиҳаҳои муштарак дар бахшҳои омӯзиши мероси ғайримоддӣ, тарғиби ҳунарҳои суннатӣ ва таҳкими заминаҳои илмии ҳифзи ёдгориҳои тарихӣ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. гуфта шуд ки Тоҷикистон омода аст бо такя ба мероси ғании илмиву фарҳангии худ дар ҳамкорӣ бо ЮНЕСКО ба рушди фазои фарҳангиву илмии минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ҳамчунин соҳаи маориф минбаъд ҳам саҳмгузор бошанд. 30 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон директори иҷроияи бунёди иқлими сабз Мафалда Дуартеро ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба душанбе ташриф оварданд ба ҳузур пазируфтанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори умед карданд ки бунёди иқлими сабз ба татбиқи ҳадафҳои конфронс ва пешбурди талошҳои глобалӣ баҳри пешгирӣ аз обшавӣ бо суръати пиряхҳо мусоидати муассир хоҳад кард. ба масъалаи татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои энергетика, кишоварзӣ, таъмини устуворӣ дар муқобили хатарҳои табиӣ, рушди бахши хусусӣ ва беҳтар намудани хизматрасонӣ дар бахши обуҳавошиносӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон директори иҷроияи бунёди иқлими сабз Мафалда Дуарте андешаҳояшонро ба хабарнигорон чунин баён дошт.
محض تشبث و پیشصفی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بود که امسال در جهان سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان گردید و همه سال 21 مارد روز بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان گردیده است و اینک نخستین کنفرانس سطحی بلند در این موضوع که هم برای تاجیکستان و هم برای تمام کشورهای جهان اهمیتی خاص دارد. طوری به ما معلوم است پیریخ‌ها این منبع نیروی برق، خوراک، آبی آشامیدنی و دیگر جنبه‌های مهم حیات است. همچنین دسترسی زیاده از 2 میلیارد نفر به آب محض از پیریخ‌ها وابستگی دارد. متاسفانه تاجیکستان باشد علاقه حجم زیادی پیریخ‌های خود را از دست داده است. ما باید هر چیز زودتر آبشوی این پیریخ‌ها را پیشگیری کنیم. پرزیدنت محترم تاجیکستان هم پیوسته از این نقطه همگان را هشدار می‌سازند. ما هم همچون یک جزء جامعه جهانی در این تشبث دوربینانه جانب تاجیکستان همراه و هم آواز هستیم. جناب پرزیدنت هم بسیار خوب و روشن قید کردند که اگر ما آبشوی پیریخ‌ها را پیشگیری کردن می‌خواهیم پس نگذاریم که درجه گرمشوی هوا از 1.5 درجه بیشتر گردد. در عکس حال خطر جدی اهل بشر را تهدید خواهد کرد. جمهوری تاجیکستان نیروی برقی از لحاظ اکولوژی تازه استحصال می‌کند و این نمونه گشته ایستاده است برای دیگر دولت‌های همسایه، منطقه و جهان. قابل ذکر است که تشبث‌های جمهوری تاجیکستان عاید به پیشگیری از آبشوی با صورت پیریخ‌ها، عاقبت‌های ناگوار تغییریابی اقلیم، دسترسی پیدا کردن انسانیت به آب تازه آشامیدنی که با همدلی کشورهای جهان قبول و عملی می‌گردد، می‌تواند نتیجه‌های نظررس را در حل مسائل ذکر شده به بار آورد. 30 می президент ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои иштирок дар нахустин саммити сарони давлатҳои осиёи марказӣ италия вориди шаҳри остонаи ҷумҳурии қазоқистон шуданд. 30 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои иштирок дар нахустин саммити сарони давлатҳои осиёи марказӣ италия вориди шаҳри остонаи ҷумҳурии қазоқистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии ба номи Нурсултон Назарбоев президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сарвазири ҷумҳурии қазоқистон Олжас Бектенов ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба истиқболи меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. سیومی مای در شهر آستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دوره همایش یکم آسیای مرکزی و ایتالیا با سروزیر جمهوری ایتالیا جورجیا ملونی ملاقات نمودند. 30 مای در شهر آستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دوره همایش یکم آسیای مرکزی و ایتالیا با سروزیر جمهوری ایتالیا جورجیا ملونی ملاقات نمودند. در واخوری وضع کنونی و دورنمای مناسبت‌های دو کشور بررسی شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که تطبیق موافقه‌های یک سال پیش در ریم حاصل شده عامل رشد میانبعدی رابطه‌ها خواهد بود. با تحکیم همکاری در ساحه‌های مورد توجه از جمله تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، انرژتیک، صنعت و کشاورزی توجه زیاد ظاهر گردید. استفاده امکانیت‌های بخش استخراج و کارکرد معدن‌های فایده‌ناک، کارکرد عمیق پخته و صادرات محصولات تیار، جلب سرمایه و واردات تکنولوژی از سمت‌های آینده‌دار نامیده شد. توسعه رابطه‌ها در بخش‌های فرهنگی و گومانیتری، تندرستی، سیاحی و ورزش، معارف، جدا کردن بورسیه‌های دانشجویی برای شهروندان تاجیکستان، اینچنین گشودن فیلیال‌های مکتب‌های تحصیلات عالی ایتالیا در کشور ما از موضوعات مهم صحبت بود. با رشد رابطه‌ها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی، همکاری مشترک برای حل مشکلات گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم و مسئله‌های تأمین امنیت منطقوی و گلوبالی نیز توجه زیاد ظاهر گردید. در فراورد صحبت پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از خانم جورجیا ملونی دعوت نمودند که به تاجیکستان با سفر رسمی تشریف آورند.
سیوم مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر آستانه جمهوری قزاقستان در همایش نخستین آسیای مرکزی و ایتالیا اشتراک و سخنرانی نمودند. سیوم مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر آستانه جمهوری قزاقستان در همایش نخستین آسیای مرکزی و ایتالیا اشتراک و سخنرانی نمودند. تاکید گردید که نتیجه های نشست امروزه باز یک قدم مهم در گسترش همکاری و ادامه عنعنه‌های نیک مکالمه سازنده میان آسیای مرکزی و ایتالیا خواهند شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان رشد همکاری در ساحه‌های انرژتیک، ذخیره‌های آب، تندرستی، کشاورزی و علم و معارف را مهم شماریدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی در رابطه‌های کشورها موقع مهم را اشغال می‌کنند. راهبر دولت اوید به امکانات‌های تاجیکستان در پیشبرد رابطه‌های گوناگون سمت اندیشه‌رانی نموده برای استفاده وسیع اقتدارهای موجوده اندیشیدن چاره‌های ثمربخش را ضرور دانستند. بهره برداری از ذخیره‌های فراوان تاجیکستان در ساحه‌های گیدر انرژتیک، استخراج کندنی‌های فایده‌ناک، استحصال و صادرات محصولات کشاورزی، نساجی و مصالح ساختمانی به منفعت کار دانسته شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از دایره‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری ایتالیا دعوت نمودند که با جلب سرمایه و تکنولوژی‌های پیشرفته در استخراج، کارکرد و صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی تاجیکستان فعالانه اشتراک نمایند. راهبر دولت ما از همکاری عملی تاجیکستان و ایتالیا در ساحه‌های صنعت سبک یادآور شده فعالیت یک قطار کارخانه‌های نساجی کشور ما را با سرمایه و تکنولوژی‌های شرکت ایتالیایی نمونه واضح این رابطه ها نامیدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پیشنهاد کردند که با در نظر داشت اقتدار کشورها و طلبات بازار خزینه مشترک سرمایه‌گذاری آسیای مرکزی با اگنتی صادراتی قرضی ایتالیا و نمایندگی تجارتی شرکت‌های پیشقدم این کشور در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تأسیس داده شود. تطبیق لایحه‌های رشد کمیونیکاسیون‌های نقلیاتی منطقوی و انفراساختار از سمت‌های آینده‌دار همکاری نامیده شد. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان از کشورهای اشتراکدار همایش نخستین آسیای مرکزی و ایتالیا دعوت نمودند که در پیشگیری از تغییریابی اقلیم و مطابق شدن با عاقبت‌های آن نیز که یکی از مشکلات جدی زمان معاصر به شمار می‌رود همکاری نمایند. اظهار باور کرده شد که نخستین کنفرانس بین المللی اوید به حفظ پریخا که امروزها در شهر دوشنبه جریان دارد توجه جامعه جهانی را به این مسئله بسیار مهم جلب خواهد کرد. ما از هوسمندی خزینه اقلیم ایتالیا در همکاری با کشورهای رو به رشد در مقاومت با تغییریابی اقلیم استقبال میکنیم. اظهار داشتند پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان. ضمن معرفی امکانات‌های همکاری در ساحه معارف سرور دولت به راه ماندن همکاری بین دانشگاه‌های تاجیکستان و ایتالیا را جانبداری نمودند. تاکید گردید که ما با تهیه برنامه‌های مشترک تعلیمی، تشکیل مبادله اکادمی و گذراندن تحقیقات مشترک علمی هوسمند می‌باشیم. از مبادله دانشجویان با دانشگاه‌های پیشرفته ایتالیا هم در اساس دو جانبه و هم در دایره برنامه‌های تعلیمی اتحاد اروپا به خصوص ارازموس پلوس و گاریزون اروپا استعمال کرده شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان در رابطه با ادامه نزاع‌ها در منطقه‌های گوناگون سیاره و وضع زود تغییریابنده جامعه جهان، ادامه همکاری در سمت مقاومت با تهدید و خطرها از قبیل مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، ظهورات رادیکالیسم و جنایت‌های متشکل فرامرزی از جمله جنایت‌های کیبری و گردش غیرقانونی مواد مخدر را امر مهم معنی داد نمودند. در فراورد سخن راهبر دولت محترم امامعلی رحمان آمادگی تاجیکستان را برای همکاری زیج با ایتالیا اوید به همه مسائل مورد توجه طرفین اظهار داشتند. روزهای 28 و 29 مای رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با سفر رسمی در فدراسیون روسیه قرار داشتند. ضمن این سفر رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با نمایندگان والامقام این کشور ملاقات نموده مسائل‌های همکاری دوجانبه و شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه همچنین مسائل مبرم منطقوی و بین المللی را مورد بررسی قرار دادند. گزارش در این خصوص.
28 می رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت انجام دادن سفر رسمی وارد شهر مسکو گردیدند. در فرودگاه بین المللی ونوکوو 2 شهر مسکو مهمان عالی قدر را معاون رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. سفر رسمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در فدراسیون روسیه با گذاشتن گلچنبر در نزد آرامگاه سرباز نامعلوم در باغ الکساندر شهر مسکو آغاز گردید. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی در نزد گلخن ابدی گلچنبر گذاشته با دقیقه خاموشی خاطره قهرمانان را پاس داشتند. در این مراسم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی را نمایندگان شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه همراهی نمودند. در شهر مسکو رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در دایره سفر رسمی در فدراسیون روسیه با رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه والنتینا ماتویینکا ملاقات نمودند. جانب‌ها مذاکرات را در دایره ملاقات خاصه آغاز کرده در صیغه وسیع با اشتراک هیئت‌ها ادامه دادند. Глубоко уважаемый господин председатель Меджлиси Милли, Меджлиси Али Республики Таджикистан, уважаемые члены делегации, я хочу сердечно поприветствовать вас в России, в Москве, в Совете Федерации, в Верхней Палате Российского парламента. Благодарю вас, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы выразить вам искреннюю признательность за приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших российских коллег и друзей за радушный и теплый прием. در رفت ملاقات دایره وسیع مسئله‌های همکاری دوجانبه و شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه همچنین مسائل مبرم منطقوی و بین المللی مورد بررسی قرار داده شدند. ذکر کرده شد که تاجیکستان بر رشد و توسعه همکاری متقابله بسیار جانبه با روسیه از جمله در بخش‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری، علمی و تکنیکی، حربی و دیگر سمت‌های مورد توجه و اهمیت خاصه می‌دهد. از سطح کنونی مکالمه بین پارلمانتی دو کشور اظهار قناعتمندی کرده شد. جانب‌ها به سطح امروزه مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه که به عنعنه‌های همدیگر فهمی، برابر حقوقی و اعتماد طرفین اساس یافته با تلاش‌های مشترک سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین پیوسته تحکیم می‌یابد بهای بلند دادند. در رفت واخوری وضع کنونی و دورنمای مناسبت‌های دو کشور در ساحه‌های آینده‌دار تجارتی و اقتصادی، انرژتیک و صنعت مورد بررسی قرار داده شده. در این ضمن فراهم آوردن شرایط‌های مساعد رشد بیشتر همکاری بین منطقه‌های دو کشور مهم دانسته شد. هر دو جانب از سطح همکاری در ساحه فرهنگی و گومانیتاری از جمله رابطه‌های عملی در ساحه‌های معارف، فرهنگ و سیاحی قناعتمندی حاصل نمودند. در رفت صحبت همچنین عاید به مسئله‌های مهاجرت مهنتی و دیگر موضوعهای مورد توجه گفتگوی سودمند صورت گرفت. در ادامه ملاقات تاکید گردید که دو کشور در عرصه بین المللی همکاری فعال دارند. اینچنین در ارتباط با سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان گردیدن سال 2025 به نقش کنفرانس سطحی بلند دوشنبه عاید به پریخ‌ها توجه ظاهر کرده شد. از روی نتیجه ملاقات‌ها جانب‌ها نظر نیکبینانه خویش را از دورنمای همکاری استراتژی دو کشور تاکید کرده اظهار امید نمودند که سفر رسمی محترم رستم امامعلی به فدراسیون روسیه در تاریخ مناسبت‌های حسنه تاجیکستان و روسیه صحیفه تازه باز خواهد نمود. در فرجام محترم رستم امامعلی همتای خود والنتینا ماتویینکا را برای انجام دادن سفر رسمی به تاجیکستان دعوت نمودند. در حاشیه ملاقات مذاکرات بین پارلمانتی تاجیکستان و روسیه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی در بینای شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه از نمایش عکس‌ها که با همکاری‌های بین پارلمانتی تاجیکستان و روسیه بخشیده شده است دیدن نموده در کتاب مهمانان افتخاری سایه دست گذاشتند. در حاشیه سفر رسمی در فدراسیون روسیه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین ملاقات نمودند. در آغاز ملاقات محترم رستم امامعلی پیام گرم و تمنیات صمیمانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را با پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین رسانیدند.
در واخور مجموعه دایره وسیع مسئله‌های همکاری شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و روسیه بررسی کرده شد. با قناعتمندی ذکر گردید که روابط بین پارلمانتی دو کشور پیوسته به سطح صفتا نو راه اندازی می‌گردد. تمایل مثبت همکاری متقابل دو کشور در بخش‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و حربی که در نتیجه مکالمه سیاسی منتظم و اعتماد بخش در سطح عالی به دست آمده است تاکید کرده شد. در این رابطه محترم رستم امامعلی بار دیگر نتیجه های باقرار سفر رسمی اخیر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به روسیه یادآور شده. برای دستگیری و توجه در عملی گردیدن دو لایحه مهم اجتماعی در شهر دوشنبه، بینای تئاتر دولتی روسی به نام مایاکوفسکی و مرکز کودکان بالایقت سیریوس با پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین اظهار سپاس نمودند. با ذکر ظرفیت‌های بزرگ استفاده نشده، توسعه فعالیت کمیسیون بین حکومتی عاید به همکاری اقتصادی جهت تقویت دادن رابطه‌های منبعده دو کشور در همه بخش‌های همکاری صلاح دانسته شد. در ادامه صحبت جانب‌ها به مسئله‌های رشد رابطه‌های فرهنگی و گومانیتاری از جمله همکاری فعال در ساحه معارف، آموزش زبان و ترغیب فرهنگ روسی توجه ظاهر نمودند. مسئله‌های مهاجرت مهنتی و روانه ساختن تلاش‌ها برای حل جنبه‌های حل طلب این ساحه از موضوع‌های دیگر صحبت جانب‌ها بود. وابسته به وضع سیاسی جهان و منطقه از جمله اطراف وضع نااستوار در افغانستان و دیگر مسئله‌های مبرم روزنامه بین المللی مبادله افکار صورت گرفت. در حاشیه سفر رسمی در فدراسیون روسیه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس دومای دولتی مجلس فدرالی فدراسیون روسیه ویچسلاو ولودین ملاقات انجام دادند. در جریان ملاقات وضع امروزه و دورنمای مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و روسیه مورد بررسی قرار داده شد. جانب‌ها به توسعه رابطه‌های بین پارلمانتی مجلس ملی و دومای دولتی توجه خاص ظاهر نموده اظهار اطمینان کردند که این رابطه‌ها برای هزینه‌های بلند برآوردن سطح شریکی بسیار جنبه دو دولت مساعدت می‌نمایند. مسئله‌های تنظیم مهاجرت و توسعه روابط فرهنگی و گومانیتاری میان دو کشور از موضوع‌های دیگری صحبت بود. در جریان ملاقات جانب‌ها همچنین عاید به مسئله‌های دیگری مورد توجه از جمله مسائل روزنامه بین المللی تبادل نظر کردند. Много тем, которые важно обсудить, уделить внимание сохранению исторического наследия, развитию отношений. Сделать все для законодательного обеспечения решений, которые принимаются на уровне глав государств. Поэтому задача в рамках парламентского измерения, чтобы формировалось правовое поле, позволяющее сближать отношения и, безусловно, вносить свой вклад в укрепление партнерства. Межпарламентские связи еще больше укрепляются, углубляются, расширяются. Это очень хорошо. На днях наши страны отметили юбилей победы в Великой Отечественной войне. Также хотелось бы вас поздравить еще раз с этим очень значимым для наших народов праздник. Наши предки сделали очень многое для будущего нашей страны. И мы очень ценим это и дорожим этим. در حاشیه سفر رسمی در فدراسیون روسیه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از شهر مسکو به شهر سوچی سفر نمودند. محترم رستم امامعلی در شهر سوچی از مجمع تعلیمی سیریوس که از بیناهای تعلیمی رویه‌های فن‌های دقیق، گومانیتاری، صنعت موسیقی و غیره عبارت میباشد دیدن نمودند. در رفت شناسایی به محترم رستم امامعلی اطلاع داده شد که در مجمع تمام شرایط تحصیل برای طالب علمان فراهم آورده شده. آنها در رویه‌های دلخواه خود میتوانند رشد و تکمیل یابند. ضمن ملاقات پیشنهادها دایر به تشکیل نمودن برنامه‌های مخصوصی تکمیل اختصاص برای آموزگاران از تاجیکستان با استفاده از متدهای مرکز تعلیمی سیریوس ارائه شد. تاکید باید کرد که خوانندگان جمهوری تاجیکستان در آزمون‌هایی که در مرکز مذکور گذرانده می‌شوند فعالانه اشتراک می‌نمایند. در 2 سال اخیر در مرحله دعوتی المپیاد عمومی جمهوری خوانندگان که در پلتفرم سیریوس کورس‌ها برگزار می‌گردد، خوانندگان تاجیک اشتراک فعال نمودند. از جمله آنها در المپیاد بین المللی کشاد استرونومی، المپیاد بین المللی عاید به تغییرآبی اقلیم و مسئله‌های اکولوژی، اینچنین المپیاد بین المللی کشاد بیولوژی سزاوار جایهای افتخاری گردیدند. یادآور می‌شویم که در دایره رشد همکاری حکومت فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان در ماه ایول سال 2024
созишнома оид ба таъсис ва фаъолияти маркази байналмилалии таълимии кӯдакони лаёқатманд дар шаҳри душанбе ба имзо расид ки он бар асоси модели сириус амал хоҳад кард. дар марказ барномаҳои таҳсилоти иловагӣ дар фанҳои табиӣ, варзиш ва санъат амалӣ карда мешаванд. татбиқи ин лоиҳа дар шаҳри душанбе то соли 2027 ба нақша гирифта шудааст. маркази таълимии сириус ҳамкориҳои байналмилалиро дар самтҳои маориф, илм, экология, варзиш, санъат ва фарҳанг бо кишварҳои гуногуни минтақа ба таври густурда ба роҳ мондааст. بعد از انجام سفر رسمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از شهر سوچی فدراسیون روسیه به وطن برگشتند. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо раиси шӯрои директорони шабакаи телевизионии евроньюз педро варгас сантос давид мулоқот намуданд. мулоқоти ҷонибҳо дар доираи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор шуд. зимни мулоқот масъалаҳои ҳамкории дуҷониба баррасӣ шуд. ёдовар мешавем ки раиси шӯрои директорони шабакаи телевизионии евроньюз педро варгас сантос давид зимни иштирок дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба ҷумҳурии тоҷикистон омада буд. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо директори иҷроияи хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид юнисеф кетри мери рассел мулоқот намуданд. дар мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон бо хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳидро мавриди баррасӣ қарор доданд. ёдовар мешавем ки директори иҷроияи хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид барои иштирок дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба шаҳри душанбе омада буд. директори иҷроияи юнисеф ба талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои фаро гирифтани кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ, ҷалби духтарон ба таълиму тарбия ва рушди соҳаи маориф дар мамлакат баҳои баланд дод. қисмати дуюми нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода дабири кулли созмони ҷаҳонии метеорология селеста сауло ва муовини директори генералии юнеско лидия брито баргузор гардид. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. қисми дуюми нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо бо баррасии масъалаҳои аз нигоҳи илмӣ ва дақиқ омӯхта шудани ҳолат ва вазъи пиряхҳо, мутобиқшавӣ ба равандҳои тағйирёбии иқлим, гармшавии асадзиёди сайёра, ҳифз намудани захираҳои обӣ дар ҷаҳон, густурда намудани ҳамкориҳои миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ ба кори худ оғоз кард. ҷаласаи расмии мазкур таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода, дабири кулли созмони ҷаҳонии метеорология селеста сауло ва муовини директори генералии юнеско лидия брито гузаронида шуд. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода зимни суханронӣ таъкид намуданд ки нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо як платформаи муттаҳидсозӣ ва дарёфти иттилооти зарурӣ оид ба вазъи пиряхҳо дар ҷаҳон гардида механизмеро таҳия хоҳад кард ки ҳукуматҳо, созмони милали муттаҳид ва дигар шарикон нақшаву ҳадафҳои неки худро тавассути он амалӣ хоҳанд кард. нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо панҷумин ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ҳифзи захираҳои об дар ҷаҳон мебошад ва он имкон медиҳад ки проблемаи нарасидани об, ин сарвати бебаҳо ва умумии башарият ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон қарор дошта бошад. дабири кулли созмони ҷаҳонии метеорология селеста сауло ва муовини директори генералии юнеско оид ба илмҳои табиатшиносӣ лидия брито доир ба нақши муассири ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар масъалаҳои захираҳои обӣ суханронӣ намуда изҳор доштанд ки баргузории чунин ҳамоиши илмии сатҳи баланд ки нахустин маротиба дар масъалаи ҳифзи пиряхҳои ҷаҳон равона гардидааст барои якдилона ҳамкорӣ намудани тамоми давлатҳо
ва созмонҳои ҷаҳонӣ замина мегузорад. сипас муовини раиси шӯрои машваратии сиёсии ҷумҳурии мардумии чин Шен Юе, муовини сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон Самир Шарифов, муовини сарвазири ҷумҳурии Булғористон Атанас Зафиров, муовини сарвазири шоҳигарии Лесото Нутомен Маҷара, директори иҷроияи фонди иқлимии сабз Мафалда Дуарте, вазири захираҳои табиӣ ва экологияи Федератсияи Россия Александр Козлов, вазири ҳифзи муҳити зисти шоҳигарии Камбоҷа Эанг Софале, вазири экология ва захираҳои табиии ҷумҳурии Қазоқистон Урлан Нисамбаев, вазири муҳити зист ва экологияи Сенегал Дауда Нугом ва намояндагони дигар давлатҳо оид ба нақши пиряхҳо дар ҳаёти инсон ва устувор намудани ҳамкориҳо ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои устувор маъруза ва суханронӣ карданд. таъкид карда шуд ки таъсири инсон ва иқлим хеле калон мебошад. аз ин рӯ масъалаи ҳифз ва мудирияти пиряхҳо ки захираи асосии оби тоза дар ҷаҳон аст робитаҳои густурда ва якдилонаро тақозо менамояд. изҳор гардид ки дар ин раванд ташаббусҳои ҷаҳонии ҷониби Тоҷикистон боиси таҳсин ва офаринҳост, зеро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо дар андешаи аҳолии давлати худ балки дар андешаи ҳаёти инсон дар рӯи замин аст. дар кори ҷаласа зиёда 30 маърузаи илмӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта ҳама давлатҳои иштирокчӣ ҷонибдории худро барои таҳкими ҳамкориҳо баён доштанд. سیومی مای در شهر دوشنبه در حوشه‌ی کنفرانسی بین‌المللی سطح بلند اوید به حفظ پریخ‌ها سروازیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده با معاون سروازیر جمهوری آذربایجان سمیر رؤوف ملاقات نمود. تاکید گردید که کنفرانسی بین‌المللی سطح بلند اوید به حفظ پریخ‌ها یک پلتفرمای مهم برای تبادل افکار، تجربه و دریافت راه‌های مشترک برای حفظ ذخیره‌های طبیعی نادر تاجیکستان و آذربایجان میباشد. تاجیکستان و آذربایجان را تاریخاً رشته‌های برادری همدیگرفهمی و همکاری سودمند به هم می‌پیوندد. امروز تلاش‌ها در سمت رشد همکاری‌ها در همه بخش‌ها که در دایره سیاست سازنده سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم ایلهام علیف روی دست گرفته شده است ثمرآور گردیده در این روند نتیجه‌ها نظر رسند. در زمینه ملاقات امروزه همچنین جانب‌ها جهت گسترش روابط حسنه بالا برداشتن نشان دهنده‌های گردش مال و محصولات بین دو دولت اظهار هوسمندی نمودند. 30 май дар ҳошияи конфронси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҳамчунин бо ноиби президенти Малдив Ҳусейн Муҳаммад Латиф мулоқот намуд. ҷонибҳо муҳимтарин мавзӯъҳои марбут ба ҳамкориҳои байниҳукуматии Тоҷикистону Малдивро дар бахшҳои иқтисоду тиҷорат, фарҳанг ва сайёҳӣ, ташаббусҳои байналмилалӣ дар самти захираҳои об ва ҳифзи пиряхҳо мавриди баррасӣ қарор доданд. аз сатҳу сифати ҳамкориҳои байниҳукуматии дуҷониба ва бисёрҷониба изҳори қаноатмандӣ карда шуд. таъкид шуд ки Тоҷикистон парчамбардори ташаббусҳои байналмилалӣ дар соҳаи захираҳои об ва ҳифзи пиряхҳо мебошад. ин ташаббусҳо як платформаи беназири ҳамкориҳои ҷаҳонӣ оид ба истифодаи устувори об ва муттаҳидсозии кӯшишҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ноил шудан ба ҳадафи шашуми рушди устувор мебошад. изҳори қаноат карда шуд ки Малдив яке аз кишварҳои осебпазири ҷаҳон вобаста ба тағйирёбии иқлим аст. баланд шудани сатҳи бар ба мавҷудияти он бевосита таҳдид мекунад. дар робита ба ин ҷумҳурии Малдив ташаббусҳоро оид ба ҳифзи муҳити зист, идоракунии устувори захираҳои баҳрӣ ва мутобиқшавӣ ба хатарҳои иқлим фаъолона пеш мебарад. дар мулоқот ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба муборизаи муштарак бар зидди терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, ҷиноятҳои муташаккил ва дигар хатарҳои ҷаҳони муосир баррасӣ гардиданд. رادیو، تلویزیون، مطبوعات، агентиҳои иттилоотӣ ва дигар воситаҳои ахбори omma аз Тоҷикистон ҳар лаҳза хабарҳои нав интишор мекунанд. дар маҷмӯъ аз ҷониби 500 намояндаи воситаҳои ахбори omma нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо инъикос мешавад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. журналистон, наворбардорон, расмгирон дар маҷмӯъ ҳадафи ҳамаи ин намояндагони воситаҳои ахбори omma таҳия ва пешниҳоди хабару гузориш аз ҷараёни нахустин конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо аст.
зеро ҳоло ин муҳимтарин мавзӯъ барои ҷомеаи ҷаҳон маҳсуб меёбад ва ҳама интизори натиҷа ва хулосаи конфронс ҳастанд. Бо роҳбарони ҳайатҳо, коршиносону таҳлилгарон ва намояндагони доираҳои илмие ки мушкилоти обшавии пиряхҳоро меомӯзонанд, дар ин ду гӯша суҳбат ороста мешавад. дар ин макон ҳар лаҳза шабакаи телевизионии Евроньюз мавод сабт ва пешниҳод мекунад. сафари нахустинам аст ба Точикистон. аз манзараҳои зебо, бахусус кӯҳҳои сарбафлокаш мафтун гаштам. аз як нигоҳ ин сарзамин бо мавзеъҳои нодираш маконест ки ҳамагон бояд ин зебоиҳоро бубинанд. пиряхҳо ҳам бо ҳамон шакли ҷойгиршавӣ табиатан зебояшон дар кӯҳсорони баланд дарак аз он медиҳанд ки барои инсоният ҳастии онҳо ниҳоят зарур аст. баъдан меҳмоннавозие ки ин мардум доранд моро воқеан ҳам тасхир намуд. ману ҳамроҳонам имкон доштем ки аз чанде аз гӯшаҳои шаҳр ва берун аз шаҳрро тамошо намоем. ин гӯшаи Евроньюз аст ва барои таҳияи мавод ва инъикоси ин конфронси сатҳи баланд омода гардидааст. خوشحال هستیم که در شهر زیبای دوشنبه با مردم مهمان‌نواز و بسیار صمیمی این کشور آشنا شدیم. ما برای پوشش اخبار کنفرانس حفاظت از یخچال‌های طبیعی از سمت ایران اومدیم و خیلی خوشحالیم که کشور همزبان ما میزبان چنین کنفرانس بین‌المللی هستش و باعث افتخار کشور همتمدن و همزبان و همفرهنگ تاجیکستان هست که شاهد هستیم که تونسته این همه هیئت‌های مختلف از کشورهای جهان اینجا دعوت کنه، گرد هم بیاره تا در مورد مهمترین مسئله جهان که آب و یخچال‌های طبیعی هستن مذاکره کنن، رایزنی کنن و نظرات خودشون رو به اشتراک بذارن تا این مشکل جهانی حل بشه. омодагии тақрибан 500 намояндаи воситаҳои ахбори омма барои инъикос мавзӯи рӯз ҳар лаҳза мавриди таваҷҷуҳи журналистон аст. дар макони асосии баргузории чорабинии маркази матбуот бо тамоми шароит ташкил карда шудааст. дар ду толори барҳаво хабарнигорон аз интернет имконияти сабту танзим ва дарёфти иттилоот бархурдор ҳастанд. Очень комфортно здесь работать, и все сотрудники пресс-центра всячески нам помогают, и если у нас появляется вопрос, мы очень быстро получаем на него ответ. воқеан пиряхҳо манбаи асосии тавлиди обанд. метавон гуфт ки шумо хушбахтед ки захираҳои бузурги обиро дар мисоли пиряхҳо соҳиб ҳастед ва бо ташаббусҳои пайвастаи ҷаноби президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар ҳалли масъалаҳои вобаста ба обу иқлим барои кулли сайёраи замин саҳмгузоред. ин аст ки мардуми тоҷик ва сарвари давлати тоҷикон имрӯз ҷомеаи ҷаҳонро бори дигар ба ҳам овардааст ки ин масъалаи муҳими ҷаҳониро баррасиву чораҷӯӣ намоянд. ҷумҳурии Тоҷикистон чун дорои захираҳои зиёди обӣ дар мисоли кӯлу дарёҳо аст, бо ин иқтидор ва албатта ташаббусҳои башардӯстонаи сарвари давлаташ метавонад дар ҳалли мушкилоти обии кишварҳои минтақа ва ҷаҳон нақши боризи худро гузорад. бо дидани шаҳри Душанбе ва сарсабзии он метавон хулоса намуд ки экосистемаи табиӣ хело хуб ҳифз гардида сокинони ин сарзамин зиндагии хубу осоиштае доранд ва ин неъмати бебаҳои табиат яъне обро самаранок истифода мебаранд ва барои ҷаҳониён намунаи ибрат ҳастанд. бовар дорам ки оянда ҷаҳониён маҳз барои дидани чунин зебогиҳои табиии Тоҷикистон бештар ба тамошои ин сарзамин меоянд ки ин албатта ифтихори бузурги мардуми тоҷик аст. ҳама дастҷамъона аз ҷумла воситаҳои ахбори омма зери ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид шуда бо иҷрои ӯҳдадориҳо дар ҳалли мушкилоти асосии имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳон, яъне пешгирии обшавии пиряхҳо ва таъмини ҳаёти осуда барои ояндаи башарият саҳмгузорӣ мекунанд. меҳмоннавозии сатҳи баланд, ташкили шароит барои фаъолият, муҳимияти мавзӯъҳои баррасишаванда ва фазои дилпазири Тоҷикистон имкониятро мувофиқ ба завқи эҷодӣ таъмин кардааст. шукӯҳ, аҳамият ва муҳимияти чорабинии таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонро ба Душанбе ҷалб кардааст. нахустин конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби 500 намояндаи воситаҳои ахбори омма инъикос мешавад. дар сархати расонаҳои ҷаҳон қарор гирифтани Тоҷикистон далели муҳимият ва аҳамияти иқдомҳои Тоҷикистон дар самти обу иқлим аст. наврӯзшоҳи азизулло баҳодури Қурбон, Душанбе, Ахбор.
مطابق‌شوی با روند دیگرگونشوی اقلیم و حفظ ثروت‌های طبیعی مهم و سریع است. نیمه دوم امروز مبلغ‌گذاری جهت عملی گردانیدن تدبیرهای مطابق‌شوی در دایره چاره‌بینی علاهیده با اشتراک تحلیلگران و راهبران سازمان‌های بین‌المللی محاکمه گردید. گزارش در این خصوص. маблағгузорӣ барои амалӣ намудани тадбирҳои мутобиқшавӣ, коҳиш ва рафъи талафот ва хисороти марбут ба пиряход дар шаҳри Душанбе бо иштироки доираи васеи роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ ва таҳлилгарону коршиносон муҳокима гардид. Чорабинӣ ки дар доираи конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряход доир шуд, дар он имкониятҳо муаррифӣ ва роҳҳои самараноки муваффақшавӣ пешниҳод гардид. Муовини якуми сарвазири Точикистон ҳоким Холиқзода дастгирӣ ёфтани ташаббуси президенти ҷумҳурии Точикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон эълони соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳоро ҷиҳати ҳамоҳангии нақшаҳои нав ва расидан ба натиҷаҳои беҳтар дар пешгирии раванди обшавии пиряхҳо муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуд. шароити кунунӣ талаб дорад ки ба хотири ҳифз ва ба манфиат истифода намудани манбаъҳои оби тоза ва истеҳсоли энергияи сабз тадбирандешиҳо бояд беҳтар гардонида шавад. роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ, ҳайъатҳо ва таҳлилгарону коршиносон баргузории нахустин конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо ҷиҳати муаррифии нақшаҳои нави илмию амалӣ ва аҳамияти имкониятҳои маблағгузориро барои ояндаи беҳтар муҳим арзёбӣ намуданд. таъсиси фонди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар шароити кунунӣ муҳим ба ҳисоб меравад. Комитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини гуногунии биологӣ, ҳифзи олами ҳайвоноту наботот ва табиати бииштосо дар доираи иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ мегардонад. дар доираи чорабинӣ таҳти унвони маблағгузорӣ барои амалӣ намудани тадбирҳои мутобиқшавӣ, коҳиш ва рафъи талафот ва хисороти марбут ба пиряхҳо, фикру мулоҳизаи ҷонибҳо муаррифӣ, роҳҳои самаранок пешгирӣ ва беҳтар намудани имкониятҳои иқтисодӣ ҷиҳати мутобиқгардонию ҳифзи манбаъҳои об зарур дониста шуд. дар доираи баргузории конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар Кохи Сомон ҳамчунин чорабинии канорӣ дар мавзӯи хатарҳои марбут ба пиряхҳо ва коҳиш додани хатари офатҳои табиӣ бо истифода аз огоҳии пешакӣ барои ҳама ташаббус бо иштироки роҳбарони ташкилоту созмонҳои байналмилалию минтақавӣ, коршиносони масоили обу иқлим баргузор гардид. гузориши Бобокалон Аминзода. дар доираи баргузории конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода, намояндагон ва коршиносони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ ҷаласаи пленарӣ дар мавзӯи хатарҳои марбут ба пиряхҳо ва коҳиш додани хатарҳои офати табиӣ бо истифода аз огоҳии пешакӣ барои ҳама ташаббус баргузор гардид. зикр шуд ки тағйирёбии иқлим боиси он гардидааст ки бояд тамоми давлатҳо нисбат ба ҳифз ва истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ, алалхусус ҳифзу нигаҳдории пиряхҳо тадбирҳои бунёдӣ андешанд. Меня зовут Александр Белокуров, я работаю в Европейской экономической комиссии, и мы занимаемся вопросами воды и международного сотрудничества по водным вопросам. Эта конференция очень важна, поскольку ледники находятся под угрозой. Мы знаем, что судьба их, многих из них неизвестна или они находятся под угрозой исчезновения. Поэтому очень важно объединить усилия по инициативам, направленных на сохранение как ледников, так и практически устойчивое использование водных бассейнов, с тем, чтобы минимизировать потери воды, обеспечить эффективность использования воды. И наша водная конвенция, в которой я работаю, занимается укреплением сотрудничества между странами и вопросами трансграничного сотрудничества. Мы считаем, что это важный элемент, который поможет в деле сохранения ледников и устойчивого водопользования на всей планете. Роль Таджикистана очень важна. Мы определенно поддерживаем и приветствуем инициативы Таджикистана и президента лично предложением по созданию такой конференции и организации такой конференции и привлечение внимания общественности, глобальной общественности к этим вопросам. И мы надеемся на и в будущем лидирующая роль Таджикистана в продвижении этих вопросов, в том числе по обеспечению связи ледников и года ледников с глобальной водной конференцией в 2026 году. тағйирёбии иқлим як аз масъалаи муҳим
ва ҷиддии глобалӣ дар замони муосир дониста мешавад. Он ба табиат ва ҳам ба инсоният таъсири манфӣ мерасонад. таъсири манфии он дар шакли баланд шудани ҳарорати миёни ҳаво дар сайёра, тағйир ёфтани реҷаи бориш, афзоиши фишори офатҳои табиӣ ва таназзулёбии экосистемаҳои табиӣ мушоҳида мегардад. яке аз паёмадҳои он ва нигаронкунанда дар натиҷаи тағйирёбии иқлим обшавӣ бо сурати пиряхҳо мебошад ки таъсири амиқ ва тахрибкунанда ба захираи об, мувозинати экологӣ ва устувории иқтисодиро дар тамоми сайёра дар пай дорад. бешубҳа пиряхҳо барои ҷаҳон, барои башарият аҳамияти ҳаётӣ доранд. агар чунон ки мо омори расмӣ аз созмонҳои зиррабти байналмилалӣ дорем, обшудани пиряхҳо ва аз байн рафтани пиряхҳо бо шитоби зиёд дар ҷараён аст, ки метавонад паёмадҳои бисёр манфӣ барои кишварҳои ҷаҳон, барои тамоми башарият, барои кураи замин дошта бошад. чунки пиряхҳо манбаи асосии захираҳои обӣ барои ҷаҳон аст. нисбат ба қазияҳои глобалӣ мо бетараф нестем ва мо дар фикри ояндаи тамоми миллатҳои рӯи дунё ҳастем, чунки обшавии пиряхҳо имрӯз ба яке аз масоили доғи экологии дунё мубаддал гаштааст, ки дар сурати фарз кардем бо суръат об шудани пиряхҳо ин метавонад ба проблемаҳои дигари глобалӣ оварда расонад, ки аз ҳама муҳимаш ин проблемаи беобӣ ё ин ки биёбоншавӣ ё ин ки зиёд шудани он хатарҳои экологӣ мегардад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар баромади худ қайд намуданд, ки аз 14 000 пиряхе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст, имрӯз 1300 таи он об шудааст, ки ин нигаронии хеле ҷиддӣ барои минтақа ва барои тамоми ҷаҳон мебошад. аз ҳамин лиҳоз бояд тамоми кишварҳои дунё дар ҳудуди онҳо пиряхҳо имрӯз ҳифз шудаанд, бояд онҳоро нигоҳ доранд. инчунин дар рафти конфронс аз ҷониби коршиносони байнахалқӣ, намояндагони созмони милали муттаҳид, намояндагони ЮНЕСКО, намояндагони созмони умуми ҷаҳонии обу ҳаво қайд гардид, ки дар баъзе кишварҳои дунё имрӯз пиряхҳо умуман ба нестӣ рафта расидаанд, ки ин оварда мерасонад ба дигар хатарҳои экологӣ. мақомотҳои дахлдори ҷумҳурии Тоҷикистон аз худ як масъулияти хеле баланд нишон доданд ва бо меҳмоннавозии хосаи худ, бо меҳмоннавозии вижаи худ онҳо нишон доданд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад чунин чорабиниҳои сатҳи байнахалқиро дар сатҳи хеле баланд баргузор кунад. якчанд намоишгоҳҳо намоиш дода шуданд, ки ин аз ман ҳамун муваффақиятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои мухталиф, дар соҳаҳое ки бештар ба муҳити зист вобаста ҳастанд ва муҳити зист дахл доранд, ин гуна намоишгоҳҳо низ сурат мегирад. то имрӯз аз 14 000 пиряхи Тоҷикистон, ки сарчашмаи асосии оби ошомиданӣ дар минтақа мебошанд, зиёда аз 1000-аш пурра об шуда, сурати обшавии онҳо рӯ ба афзоиш аст. ин дар ҳолест, ки бориш ва пиряхҳои Тоҷикистон то 60% манбаи ташаккулёбии захираи оби Осиёи марказиро ташкил медиҳанд. таъкид карда шуд, ки дар минтақаи Осиёи марказӣ, махсусан ҳудуди Тоҷикистон, ки яке аз манотиқи ба тағйирёбии иқлим осебпазир мебошад, бинобар сабаби баланд шудани ҳарорат, кам гаштани миқдори боришот ва дигар омилҳои метеорологӣ, захираи пиряхҳо коҳиш меёбад. Хальфина Расима Салиховна, город Петропавловск-Камчатский, Камчатка. И слушая доклады, я понимаю, что вот это наша общая проблема. И у нас на Камчатке существует проблема воды, проблема вулканов, проблема землетрясений и проблема с ресурсами. И поэтому нам надо обязательно быть вместе, дружно, вот эти все проблемы постараться решить. таъсис додани фонди боварии байналмилалӣ барои самгузорӣ дар ҳифзи пиряхҳоро муҳаққиқон қадами устувор барои суръат бахшидан ба баргузории экспедитсияҳо дар масъалаи ҳифзи пиряхҳо ном мебаранд. баргузор гардани конфронс ва форумҳои марбут ба ҳифзи пиряхҳо бо иштироки намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва коршиносони соҳа метавонад имконияти хуб барои муттаҳид кардани кӯшишҳо, табодули донишҳо ва дастгирии амал дар минтақаҳои осебпазир ва тағйирёбии иқлим гардад. бобокамол амизода, мақсади мақсад, Ахбор. тағйирёбии иқлим ба обшавӣ бо сурати пиряхҳо боис гаштааст. ин раванд дар баробари як зумра мушкилоте ки метавонад ба амал ояд, аз ҷумла боиси болоравии оби баҳрҳо низ мегардад.
ин ва паҳлӯҳои дигари мавзӯи мазкур дар ҷаласаи пленарии конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баррасӣ гардид. гузориши манучер ализода. мавзӯъ ҳифзи пиряхҳо, омил тағйирёбии иқлим, сабаб факторҳои инсонӣ ва пешниҳодҳо барои пешгирӣ аз равандҳои фоҷиаовар барои сайёраи замин. гуфтаҳои болозикр аз мавзӯъҳои меҳварии ҷаласаҳои пленарии конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо мебошад, ки бори нахуст дар таърихи одамият доир мегардад. Ташаббускор ҷумҳурии Точикистон. Макони баргузорӣ шаҳри Душанбе. дар доираи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо имрӯз дар Кохи Сомон ҷаласа таҳти унвони пиряхҳо, яхбандиҳои Арктика ва Антарктида, таъдиди болоравии сатҳи баҳр ва стратегияҳо барои давлатҳои хурди дар ҳоли рушд доир гардид. дар ҷаласа намояндагони созмонҳои байналмилалӣ, олимон ва мутахассисони дохиливу хориҷӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. мутахассисон қисмате аз таҳлилу корҳои илмӣ ва пешниҳодҳои худро тариқи интерактивӣ баён намуданд. иштирок ва шунидани мулоҳизаву таҳлили олимон ҳамагӣ дар зарфи 10 дақиқаи аввал шунавандаро ба дарки ҷиддияти масъалаи мазкур водор мекунад. иштирокчиён қайд намуданд, ки таи 10 соли охир тағйирёбии иқлим, ки сабабгори он инсон аст, таъсири ҷиддии худро аллакай расонда, дар сурати амалӣ накардани иқдомҳои воқеии саривақтӣ, ин раванд боз бештар оқибатҳои ногувори фоҷиаоварро метавонад ба миён орад. аз ин хотир ташаббуси ҷумҳурии Точикистон дар самти мазкур ниҳоят зарур ва марказӣ буда, конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ва ҷаласаҳое, ки дар доираи ин конфронс доир гаштан доранд, намунаву иқдоми наҷибест, то мо ҳарчи бештар ба масъалаи мазкур машғул шавем. Меня зовут Солдатенко Сергей Анатольевич. Я являюсь доктором физико-математических наук, профессором, специалистом в области теории климата и его изменения. Я с большим удовольствием присутствую на данной конференции, которая посвящена одному из важнейших вопросов, вопросу сохранения ледников. Данная проблема возникла как раз в контексте глобальных климатических изменений, проходящих на нашей планете. Я полагаю, что то, что происходят такие мероприятия, как данная конференция, это очень-очень правильно и очень хорошо. Человечество должно думать о своих детях, о своих внуках, в какой окружающей среде они будут жить. Проведение конференции чрезвычайно высокое. Но дело в том, что, во-первых, уважаемый лидер нации, президент Республики Таджикистан является инициатором. Понимаете, это уже говорит о том, что уровень данной конференции высочайший. Среди гостей мы видели премьер-министров многих стран, министров, мы видели представителей структур Организации Объединенных Наций. Поэтому я считаю, что уровень конференции просто высочайший. гурӯҳи дигари олимон аз давлатҳои хориҷ вобаста ба мушкилоти фароҷаҳонии мазкур изҳор доштанд, ки бо суръат обшавии пиряхҳо боиси болоравии сатҳи оби баҳрҳо мегардад ва ҷомеаи ҷаҳонӣ набояд ин имкони ниҳоят заруриро, ки метавонад ба раванди обшавии пиряхҳо мусоидат намояд, аз даст диҳад. обшавии пиряхҳо дар дунё ҳамчунин метавонад зарари ҷиддӣ ба иқтисодиёти давлатҳои назди баҳрӣ расонад ва ҳамзамон зарари мазкур ба системаи экологӣ ва олами ҳайвонот низ хоҳад расид. аз иқдом роҳҳои муҳимро барои манъи раванди босуръати обшавии пиряхҳоро олимон дар коҳиш додани ихроҷи газҳои гулхонаӣ медонанд. тибқи тадқиқоти олимони соҳа, дар натиҷаи болоравии оби баҳрҳо як зумра шаҳрҳои назди соҳилӣ дар марҳилаҳои баъдӣ метавонанд зери об монанд. иқрору ибрози мутахассисони соҳа бори дигар муҳимияту зарур будани ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро тасдиқ мекунад. дар ҳошияи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо таҳти унвони «Аз пиряхҳо то баҳр, пиряхҳо қабати барф ва мавҷудияти об дар тағйирёбии иқлим» бо иштироки коршиносону мутахассисон аз кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ ва вазорату идораҳои марбутаи мамлакат баргузор гардид. гузориши Маъруф Назарзода. бо талошҳои ҳамешагӣ ва хастанопазири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри Душанбе ба маркази муколамаҳои ҷаҳонӣ ва ҳамоишҳои сатҳи баланди байналмилалӣ табдил ёфтааст. аз 29 то 31 май шаҳри Душанбе
конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро мизбонӣ мекунад, ки дар он беш аз 2500 нафар аз 80 давлати аъзои Созмони Милали Муттаҳид ва ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ иштирок доранд. дар ҳошияи конфронси мазкур ҷаласаи пленарӣ таҳти унвони аз пиряхҳо то баҳр, пиряхҳо, қабати барф ва мавҷудияти об дар тағйирёбии иқлим бо иштироки коршиносону мутахассисони кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ ва вазорату идораҳои марбутаи мамлакат баргузор гардид. иштирокчиён таъкид намуданд, ки дар оғози асри 21 тағйирёбии иқлим дар сайёраи Замин ба яке аз мушкилоти ҷиддии замони муосир табдил ёфтааст. тавре маълум аст, имрӯзҳо сокинони сайёра ба мушкилоти сангине рӯбарӯ шуда дар ҳалли ин муаммо нигарон мебошанд. дар шиддат гирифтани тағйироти иқлим инсоният нақши калидӣ дорад. коршиносони масоили ҳифзи муҳити зист бар он назаранд, ки зиёдаравӣ дар истифодаи сарватҳои табиӣ боиси шиддат гирифтани масъалаҳои вобаста ба иқлим шудааст. дар чорабинӣ таъкид гардид, ки дар пешгирӣ аз хатарҳои табиие, ки аз тағйирёбии иқлим ба амал меоянд ва таъсири асосӣ ба пиряхҳо мерасад, кишварҳои ҷаҳон бояд ҳамгироии муштаракро ба роҳ монанд. дар ин самт ҷумҳурии Точикистон фаъолу ташаббускор аст. номи ман ҷанус павлета. барои иштирок дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо аз Полша ба Точикистон омадем. мо ҳамроҳии олимону мутахассисони соҳа дар ҷаласаи аз пиряхҳо то баҳр, пиряхҳо, қабати барф ва мавҷудияти об дар тағйирёбии иқлим иштирок намудем. тавре дар ин ҷо иброз дошта шуд, асосан аз тағйирёбии иқлим пиряхҳо бо суръат об мешаванд, ки ин ба ояндаи башарият таъсири манфии худро мерасонад. яъне аз заволи пиряхҳо мушкилоти норасоии об ба вуҷуд меояд. мо ба нақши Тоҷикистон ва талошҳои он барои пешсафӣ дар сатҳи пешгирӣ аз хатарҳои тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо баҳои баланд медиҳем. конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо, ки мизбони он Тоҷикистон аст, дар сатҳи баланд ҷараён дорад. ман Кирхам Ҷамес аз Британияи Кабир барои иштирок дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба Тоҷикистон омадам. ин конфронс аҳамияти хеле муҳими ҷаҳонӣ дорад. ҳамин аст, ки бештар аз 2500 нафар олимони варзидаи соҳа иштирок доранд. мо дар кори конфронс бештар ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба пиряхҳо таваҷҷӯҳ кардем. аз пешсафии Тоҷикистон дар самти даъвати дастаҷамъона барои ҳифзи пиряхҳо тамоми кишварҳои ҷаҳон самимона истиқбол намуданд, зеро пиряхҳо сарчашмаи асосии обҳои нӯшокиянд. об бошад асоси ҳаёти инсонҳост. дар ҷаласа гуфта шуд, ки иқлими замин якмарон нест. дар ҳар давру замон гармоҳои баланду шадидро аз сар гузаронидааст. шурӯъ аз асри 18 ҳарорат дар сайёраи замин афзуда истодааст. ин гармо чӣ қадар тӯл мекашаду ҳарорат то ба кадом дараҷа мерасад, то ҳол ба касе равшан нест. тибқи пешгӯиҳои олимони соҳа, соли 2025 гармтарин сол дар таърихи ҳастии инсоният гуфта мешавад. гармшавии иқлим бошад ба обшавии пиряхҳо таъсири бевосита мерасонад, ки ин раванд ба таназзули манбаъҳои бузурги обӣ бетаъсир намемонад. ҷорабинии канорие, ки дар ин рӯзҳои баргузории конференсияи байналмилалӣ баррасӣ гардид, ин дар ин чорабинӣ умуман дар бораи масъалаи пиряхҳо ва баландшавии сатҳи баҳр баррасӣ гардид, ки хусусан дар ин қисмат таъкиди зиёд оиди пешгирии обшавии пиряхҳо ва таъсири он аз дар натиҷаи обшавии пиряхҳои Арктика, Антарктида, Гренландия, ки дар натиҷаи он баландшавии сатҳи баҳр мушоҳида мегардад ва ин имконияти таҳдиди ба вуҷуд омадани хатарҳои зери об мондани давлатҳои нимҷазира ва ҷазиравӣ таҳдиди он мерасад. бинобар ҳамин дар ин чорабинӣ аз тарафи олимони варзида, аз тарафи коршиносони байналмилалӣ факту рақамҳои далелҳои дақиқ
пешниҳод гардид ки ин аллакай ҷиҳати чораандешӣ ҷиҳати паст кардани шиддатҳои таъсири тағйирёбии иқлим ва хусусан баландшавии ҳарорат ва баланд шудани сатҳи об аз ҳисоби ҷоришавии пиряхҳо бисёр саривақтӣ аст. дар ҳамоиш таъкид гардид ки обшавии пиряхҳо ба як буҳрони глобалӣ табдил ёфтааст. вақте ки аз обшавӣ босуръат ва бармаҳали пиряхҳо пешгирӣ карда нашавад, инсоният ба мушкилоти шадиди норасоии об дучор мешавад. зеро пиряхҳо сарчашмаи обҳои ошомиданиянд. об бошад асоси ҳастии инсониятро ташкил медиҳад. ман колардо стефания аз италия ҳастам ва дар ин конфронси сатҳи баланд иштирок дорам. воқеан имрӯз вақти он расидааст ки пиряхҳо ки манбаи асосии оби тозаи нӯшокӣ ҳастанд ҳифз карда шаванд. дар ин масир яъне ҳифзи пиряхҳо аз обшавӣ босуръат тоҷикистон дар ҷаҳон ҳамчун мамлакати пешоҳанг шинохта шудааст. вақте иқлим тағйир ёфт ҳатман таъсири худро ба обшавии пиряхҳо мерасонад. мо имрӯз дар ин ҳамоиш атрофи обҳое муколама намудем ки аз пиряхҳо сарчашма гирифта баҳрҳои бузургро ташкил медиҳанд. аммо агар пиряхҳо таназзул ёбанд чӣ? ҳатман таъсири худро ба оби баҳрҳо низ мерасонанд. ба ҳамин хотир ташаббуси президенти Точикистон яъне соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар саросари ҷаҳон ниҳоят муҳим аст. мо ба президенти инсондӯсти Точикистон барои чунин ташаббусҳои башардӯстонаашон ташаккур мегӯем. имрӯз ҷомеаи ҷаҳон тоҷикистонро ҳамчун кишвари фаъолу ташаббускор дар самти ҳалли мушкилоти башарият эътироф намудааст. зеро масъалаи об дар сайёра масъалаи мавҷудияти ҳаёт аст. бо пешниҳоди Тоҷикистон ва пуштибонии кишварҳои ҷаҳон созмони милали муттаҳид 5 ташаббуси Тоҷикистонро дар соҳаи обу иқлим эътироф ва расман эълон намудааст. ҷомеаи мутамаддин дарк менамояд ки ташаббусҳои бузург дар самти рафъи мушкилоти ҳалокатовари марбут ба об иқдоми башардӯстона ва хайрхоҳӣ нисбат ба инсоният аст. ва соҳиби ин ташаббусҳои наҷиб шахсиятерст ки на танҳо барои ояндаи неки кишвар ва мардуми худ балки барои ояндаи неки тамоми башарият андеша мекунад. маъруф назарзода, зайниддин ҷабборзода, билол исмоилзода аз кохи Сомон барои барномаи иттилоотии ахбор. 30 май дар кохи Сомон дар доираи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар мавзӯи ояндаи пиряхҳо, пайваст кардани дониш, ҷомеаҳо ва сиёсат барои устувории иқлим ҷаласа баргузор гардид. дар ин хусус Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. ташкил ва баргузории ҷаласаи панҷуми конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро иттиҳоди байналмилалии ҳифзи табиат ва барномаи созмони милали муттаҳид оид ба муҳити зист бар оҳда доштанд. ҷаласа аз 3 бахш амалиёт, сиёсат ва ҳамкорӣ, илм ва асбобҳои экосистема иборат буд. ҳадафи ин ҷаласа ба суръатбахшии амалиёти ҷаҳонӣ нигаронида шуда, он илм ва таҳқиқоти кунуниро дар бораи экосистемаҳои пиряхҳо омӯхта, сиёсатҳоро барои ҳалли мутобиқшавӣ ва ҳифзи гуногунии биологӣ дар экосистемаҳои пирахшуда, ҳамчунин кӯшишҳои институтсионалӣ таъкид мекунад. он инчунин мувозинати мураккаби байни нигоҳдорӣ ва вобастагии иқтисодӣ ба пиряхҳоро баррасӣ намуда, стратегияҳои инноватсионии коҳиш додани таъсир ва мутобиқшавиро мавриди баррасӣ қарор дод. ин ҷаласаи мавзӯӣ имкони саривақтӣ барои эҷоди як фаҳмиши муштарак ва набзи дастаҷамъӣ барои нигоҳдории дарозмуддати экосистемаи пиряхҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйиротеро фароҳам овард, ки қобили мулоҳиза кардан ғайриимкон аст, ки қудрат ва манфиатҳои ҳалли мушкилоти табиатро таъкид намуд. имрӯз дар ҷаласаи мазкур олимон ва коршиносони барҷаста ки таҷрибаи бисёр ҳам зиёд доранд баромад карда пешниҳодҳои худро карда истоданд, фикру ақидаҳои худро карда истоданд, баромада буданд. вазифаи асосӣ ин ки ҷиддӣ муносибат кардан ба масъалаи мазкур мебошад, чунки илм, дастовардҳои илмӣ метавонанд ҷиҳати коҳиш додани обшавии пиряхҳо
ва коҳиш додани гӯем ки оқибатҳои ногувори он ки сел обхезӣ ва дигар паёмадҳо ки ба гӯем ки ба аҳолӣ ба иқтисодиёт иҷтимоиёт зарари ҷиддӣ мерасонад ин тавсияҳо ва корҳои илмиро аз илм ба амал яъне ки гузаронем. гуфта шуд ки пиряхҳо экосистемаҳои муҳим мебошанд ки оби ширинро таъмин мекунанд, иқлимро танзим мекунанд ва гуногунии биологӣ инчунин воситаҳои зиндагӣ дар саросари ҷаҳонро дастгирӣ мекунанд. бо вуҷуди ин онҳо бо суръати ташвишовар нобуд мешаванд. дар доираи ин чорабинӣ баргузор гардид, яъне гарчанде мо мутахассисони соҳа дар самти пиряхшиносӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошем, дар рафти ин чорабинӣ бошад, яъне таҷрибаҳо аз дигар минтақаҳои кураи сайёраи замин дар ин ҷо яъне муаррифӣ гардиданд. бахусус яке аз намояндаҳо дар масъалаи пиряхҳои минтақаи Непал суҳбат намуданд, ки чӣ гуна ҳолати захираи обӣ, яъне ҳолати пиряхҳо бо ҳолати бориши барф дар давраи зимистон ба раванди сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсири худро мерасонад ва ин баромадҳои онҳо, яъне суханронии онҳо барои муқоиса намудани ҳолатҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд бо дигар ҳолатҳои дигар минтақаҳои кураи сайёраи замин, яъне як имконияти бениҳоят хуб фароҳам овард, ки чӣ гуна мо тавонистем ки дар натиҷаи обшавии пиряхҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар натиҷаи сар задани ҳолатҳои фавқулоддаи вобаста ба пиряхҳо чӣ гуна ҷомеаҳои поёнок фаъолияти худро ба роҳ мемонанд, яъне чӣ гуна ҳифз кардани онҳо чораандешӣ намуданд, ҳамчунин дар сатҳи сиёсӣ баррасӣ намудани ин масъалаҳо дар мисоли дигар минтақаҳо, яъне мо дар рафти муҳокима яъне як қатор фикру ақидаҳои онҳоро дар худ гирифтем ки фикр мекунам ки барои беҳтар намудани вазъият дар ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба сар задани офатҳои табиӣ марбут ба пиряхҳо, ҳамчунин баҳогузории ҳолати пиряхҳо дар оянда дар ҷумҳурии Тоҷикистон яъне метавон истифода бард. тағйирёбии иқлим раванди ақибнишинии пиряхҳоро бо оқибатҳои амиқ суръат мебахшад. ғайр аз талафоти ҷисмонӣ, ақибнишинии пиряхҳо экосистемаҳоро тағйир медиҳад. минтақаҳои навтасис ки интизор меравад ба замин паҳноиро зиёд карда ботлоқҳоро меафзояд. ниҳоят обшавии пиряхҳо инчунин хатари обхезии кулли пиряхҳоро зиёд карда беш аз 15 миллион нафарро дар саросари ҷаҳон зери хатар мегузорад. дар ҳошияи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо таҳти унвони шарикӣ оид ба тағйирёбии иқлиму пиряхҳо ва ҳамкории сарҳадӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ ва ғарбӣ дар кохи Сомон ҷаласаи канорӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. сол то сол дар натиҷаи дигаргуншавии иқлим ва таъсири он ба муҳити зист бештар шуда ба ташвиши чораҷӯии фаврии кишварҳо сабаб мегардад. болоравии ҳарорат дар сайёра ба Тоҷикистон ҳам бетаъсир намонда обшавии пиряхҳоро ба вуҷуд овардааст. шарикӣ оид ба тағйирёбии иқлиму пиряхҳо ва ҳамкории сарҳадӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ ва ғарбӣ таҳти ҳамин унвон дар ҳошияи конференсияи байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар кохи Сомон ҷаласаи мавзӯӣ доир гардид. гуфта шуд ки бар асари таъсири равандҳои босуръати тағйирёбии иқлим манбаъҳои асосии ташаккулёбандаи об яъне пиряхҳо аз байн рафта дастрасии аҳолии сайёраро ба оби тозаи ошомиданӣ мушкил сохтааст. дар рафти баргузории рӯзи якуми конференс мушоҳида карда мешавад ки намояндагони кишварҳои африкоӣ ва намояндагони кишварҳои экваторӣ ва инчунин намояндагони созмонҳои байналмилалӣ аз рӯи кор гирифтани tashabbusҳои сарвари кишвари мо иқболи хушнудӣ мекунанд ва иброз доштанд ки хуб аст ки ин масъала бо tashabbusi президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба сатҳи ҷаҳонӣ расонида шуд ва ҳоло ҳам бошад сари вақт аст, дигар ин масъала ҷои таъхир надорад ва ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд ки рафъи пешгирии ин ҳодиса ҳамеша дар ҷараён бошад. масъалаи тағйирёбии иқлим ва пиряхҳо ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардаасту аҳли башар баҳри ҳалли ин мушкилот тадбирҳои зарурӣ меандешанд.
пешниҳодое ки дар рафти форумҳои канорӣ аз рӯзҳои гузашта ва аз имрӯз чунин бармеояд ки бояд олимон дар сатҳи ҷаҳон дар якҷоягӣ ивази маълумотҳои ба даст оварда кунанд, яъне ки мубодилаи назарҳо. Ҳама олимон бояд дар сатҳи ҷаҳон ба як мутамарказ шаванд, омӯзиши глиатсиологияи замин низ мутамарказ кунонда шавад. конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод шуда аз ҷониби зиёда аз 150 кишвари аъзои Созмони Милали Муттаҳид дар иҷлосияи 77-уми Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид моҳи декабри соли 2022 дастгирӣ ёфт ва бо қаъдномаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардид ки гузаронида мешавад. дар доираи баргузории конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар Коҳи Сомон бо фарогирии доираи васеъи коршиносон, олимон ва мутахассисон дар мавзӯи ҳамгироии донишҳо, мероси маҳаллӣ ва тадбирандешиҳои ҷомеа барои ҳифзи пиряхҳо ҷаласаи канорӣ баргузор гардид. Гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. имрӯз ҷаласаи канории шашуми конференсия дар мавзӯи ҳамгироии донишҳо, мероси маҳаллӣ ва тадбирандешиҳои ҷомеа барои ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. мушкилоти марбут ба обшавии пиряхҳо ва кам намудани таъсири манфии тағйирёбии иқлим, амали тадбирҳо ҷиҳати коҳиш додани хатари офатҳои табиӣ бо истифода аз ташаббусҳои огоҳии барвақтӣ аз ҷумлаи мавзӯъҳои асосӣ буд ки дар кори ин чорабинии канорӣ намояндагони созмону ташкилотҳои ҷаҳонӣ, коршиносони иқлим ва ҷомеаи илм ҳузур доштанд. зимни ин ҷаласа қайд гардид ки обшавӣ бо суръати пиряхҳо имрӯз ба як буҳрони глобалии замони муосир табдил ёфта, давоми 10 солаи охир пиряхҳо бо суръати баланд коҳиш меёбанд. пеш аз ҳама ташаккур мегӯям ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷаноби президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои даъват ва баргузор намудани чунин як конфронси байналмилалӣ ки мавзӯъҳои мубрами башарӣ дурбинона дар он баррасӣ мегарданд ки Тоҷикистон дар ин масъалаҳо миёни ҷомеаи ҷаҳон пешсаф аст. имрӯзҳо пиряхҳо бо суръати баланд об шуда истоданд ки сабаби он ин гармшавии глобалӣ мебошад. чунин мешуморам ки ҳамаи кишварҳо якдилона иқдомҳои пешбинишударо ҷонибдорӣ ва амалӣ намоянд то ин ки давоми 5 соли оянда баландшавии ҳарорати ҳаво то қадри имкон нигоҳ дошта шавад. таъсиси фонди байналмилалӣ ва дастгирии молиявӣ ёфтани он аз ҷониби тамоми кишварҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ низ метавонад дар пешгирии обшавии бо суръати пиряхҳо мусоидат кунад. рӯи кор омадани маълумоти илмию дақиқе ва санҷидашуда ба хотири пешниҳоди пешгӯиҳои мушаххасу асоснок аз мавзӯи дигари чорабинӣ буд ки мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор дода шуд. ҳамчунин дар идомаи баромадҳо аз ҷониби намояндагони кишварҳои хориҷ маърузаҳои илмӣ тариқи рӯнамоӣ пешниҳод шуд ки аз мушкилоти имрӯзаи ҳолати пиряхҳо ва обшавии онҳо дар саросари сайёра бозгӯӣ мекард. гуфта шуд ки имрӯз як қатор кишварҳое ҳастанд ки барои ҳамгироии онҳо саволҳои дақиқу ҳалталаб бояд пеш гузошта шаванду онҳо ҳамаҷониба дастгирӣ ёбанд. дар баромади имрӯзаи худ мо оиди чӣ андоза муҳим будани омӯзиши илмҳои муосир дар раванди тағйирёбии иқлим, роҳҳои мутобиқшавӣ ба ин дигаргуниҳои экосистема ва ҳифзи экосистемаи кунунӣ сухан гуфтем. дигаргуниҳои экосистемаро давоми раванди тағйирёбии иқлим метавон аз ҳолати имрӯзаи пиряхҳо ва захираҳои обии ҷаҳон мисол овард ва хулосабарорӣ кард. инро ба назар гирифта мо нақши омӯзиши илми муосир, технология ва инноватсияро дар самти мутобиқшавӣ ба дигаргунии иқлим, пешгирии обшавии пиряхҳо ва то як андоза ҳалли мушкилоти глобалии сайёра муҳим медонем ва пайваста онро ба ҷомеа меомӯзонем. дар ин росто иброз шуд ки барои расидан ба ҳадафҳои дар пеш гузошта кишвару созмонҳои ҷаҳонӣ, донорҳо ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд ки бо ҳисси баланди ғамхорӣ ба табиат ва ҳифзи пиряхҳо амал кунанд.
конфронси душанбе дар пешбурди рӯзномаи иқлимӣ ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ барои ҳифзи пиряхҳо яке аз муҳимтарин манбаъҳои оби нӯшокии замин нақши арзанда мегузорад. My name is Jovana Huzeman. I come from Germany and I'm representing the German company NAWA. баргузории ин конфронси байналмилалӣ дар тоҷикистон албатта аз нақш ва ташаббусҳои ҷаҳонии тоҷикистон дарак дода як тозиёнаи бедорие аст ба ҷомеаи ҷаҳонӣ оиди чӣ андоза муҳим будани захираҳои обии сайёра дар мисоли пиряхҳо. ҳамзамон баргузории ҳамоиши мазкур имкон медиҳад ки намояндагони кишварҳои гуногун ва ташкилотҳои байналмилалӣ аз фазои рушду пешрафти тоҷикистон, нақши ин кишвар дар минтақа ва ҷаҳон, таъриху тамаддун, фарҳанг ва расму оини мардуми тоҷик бештар огаҳӣ пайдо намоянд. дар мисоли ман ки бори нахуст аст ба тоҷикистон меоям. пазироии хубу меҳмоннавозии мардуми тоҷик ба мо хушнудии дучанд бахшид. хеле хурсандам ки имрӯз дар тоҷикистон қарор дорам ва бо ҳайати коршиносон, олимону муҳаққиқони ҷаҳонӣ мавзӯъҳои глобалиро баррасӣ менамоем. бояд гуфт ки конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо аввалин ҳамоиши сатҳи баланди ҷаҳонӣ мебошад ки бо иштироки кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид, ҷомеаи байналмилалӣ, доираҳои илмӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдор ба масъалаи обшавии пиряхҳо бахшида шудааст. муовини аввали президенти ҷумҳурии исломии Эрон Муҳаммад Ризо Ориф пас аз иштирок дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ки бори нахуст дар Точикистон баргузор гардид, ба ватани худ баргашт. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе муовини якуми сарвазири мамлакат Холиқзода ҳоким гусел намуд. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи тилоти ахбор. хайр саломат бошед.